but in UP it is the leading bank. SLBC is conducted by Bank of Baroda in UP. So like that we penetrated across India and overseas also, and we are very aggressive in lending. And we also financing silo, construction of these silos, and also recently in state of Telangana also, though we are financing some government organization that is directly benefit to the farmers. That is Telangana State Market Federation. We are also funding to them for procurement of this fertilizer and distribution of fertilizer. So I feel proud to share that directly, indirectly we are contributing to the growth of the farmers. So next, if NABARD what the different schemes are, it's a big ocean. The lending is a very big sector. Here different types of schemes are available. Now rightly some of the schemes I came to know because I am not basically from agricultural department. I am representing in the regional office. So here we found so many schemes promoted by our partner NABARD. The 75% subsidy is the maximum of 200 lakhs. So these are it is all available and bank also ready to finance. And if any FPO comes forward, definitely as per the schemes under MSME guidelines, there is no collateral security. Collateral free loans are also available. You can come forward with it. But only thing is it should be a complete project. It is not like that for one thing I can say. So many inquiries will come, but concrete plans when it comes means when the farmers produce organizations like our NABARD, Mr. Sahu told, and our Reddy garu chepparu, as a registration ayinda. Registration ayi, ippudu unregistered vaadiki chesedi it's a small unorganized group like Mohanay garu chepparu, the self-help groups. Self-help groups is a microfinancing lo vastundi. Ippudu manam if you want to develop and this like farmers produce organizations lo 1000 mandi unnaru, around 20,000 across India unnaru. వాటికి ఏంటంటే ఫ్రమ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ అవన్నీ కొన్ని తీసుకుని పగడ్బందీ ప్లాన్గా ప్రాజెక్ట్ అప్రూవల్ వస్తే డెఫినెట్గా బ్యాంక్ విల్ కమ్ ఫార్వర్డ్ టు ఫైనాన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఆర్ ఆల్రెడీ సబ్సిడీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ గివెన్ బై ది NABARD. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూ ప్లీజ్ ఆస్క్. थैंक यू TH राव गारू. सिल्वर गारू सर, आप इफ यू वांट आई कैन इंग्लिश और हिंदी यू कैन स्पीक इंग्लिश. ओके या coming, I think, sir. It's coming. That is, it's not a limiting factor. What is the limiting factor is project, and that is the factor. And there are a lot of schemes of Government of India and the state government which are aimed at supporting private industry, especially in the primary processing sector as well as in the secondary processing. It can start from construction of warehouses, it can start from construction of primary processing equipments like graders, graders and dryers, cold storages. So lot of schemes are there. That is on the one side. In the processing side, there are certain schemes on the production front which has aimed at transfer of technology, and also on the input side. And see, government also is taking up their own initiatives to support the farmer in the investment. All of us are aware of the Raitu Bandhu scheme also of the government. So schemes are there. Some are concessional in interest rates, like we have Agriculture Infrastructure Fund. Today also there is a meeting, I think it must have been concluded, attended by Honorable Minister of Agriculture, wherein the fund is aimed at providing concessional credit support for infrastructure activities, agriculture infrastructure activities by private entrepreneurs through the banks. The interest rate is capped. The interest rate, there is an interest subvention available under the fund. So there is a lot of traction happening. So, and addition to it, in the fisheries sector also, there are certain investments which are having interest subvention and credit
support for the fishery sector under a fund called Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund. Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund. Of course, there is a RBI has come up with the revised guidelines that up to 2 crore in processing sector is a priority sector, and for FPOs also there is a relaxation, a favorable relaxation. So these all will bring down the cost of capital to the investing entity. So that is the fundamental objectivity. But the cost of capital is brought down. There is an interest. In some cases there is subsidies also available. And sir was talking about SHG, the collateral part. There are two components. One is the CGTMSC, and another there is one separate credit guarantee fund for FPOs called as the Government of India Credit Guarantee Fund is there, and NABARD has a separate subsidiary called NAB Sanrakshan, which is a credit guarantee fund for the loans provided to the FPOs. And it is in the growing stage, and we have onboarded a lot of banks. SBI has been onboarded. I am not sure about Bank of Baroda. The regional rural banks, the Grameen banks, more than 40 banks have been onboarded. There are some 5-6 public sector banks have been onboarded. They are member lending institutions. So the FPOs which are not able to provide the required collateral support, the bankers can take the credit guarantee support. See, all is aimed at building capacity so that the risk is, the partners are taken care. One thing I would like to point out is, when we are dealing with FPOs, see, there are FPOs in different stages. There is a saying that some FPOs are doing, some FPOs are doing very good, some FPOs are in the middle stage, some are graduating. So we have to accept that the canvas, the people have different skills and the aspirations are different. So there are different FPOs, and not all FPOs are expected to operate in all the levels of the value chain. Some may be in the production, some may be only in the aggregation, some may be in the value addition and marketing. Even if you take the Gujarat example, Amul is the marketing arm, but the other people are producer unions. So there are different places. So then the professionalism happens, and then there is a win-win situation for all the stakeholders in the line. So we have to identify those FPOs, and we have to know where we have to, at what level we have to connect. And there are federation of FPOs. There are federation of FPOs also, like federation of SHGs, and they are also taking it up. So this is the broad parameter, and believe me, there is a focus which is happening. The state level bankers committee of each state has been advised to review the credit to FPOs, and that we are doing. But it is not a one day transformation which can happen. We have FPOs which have taken 2 crore loan. We have FPOs which are now taking only 15-20 lakhs. So there are different sets, and both the FPOs may be having 1,000 shareholders. So depends on the aspirations of and we are not going to say you should rise up from 20 to, it is their organization. They have the risk taking ability, they have their business plan exercise, they have their shareholders interest. So it is up to them. As an industry, we need to connect with them and partner with them. So that is how I feel the banking support which is there to the entire FPO industry. Dr. Prasad, welcome again. So just trying to once again convey to sum up so that you can put up your perspective. We have just now posed questions to panelists that why there is so much of gap for funding between the banks and farming sector. So from the academic perspective, what is your take? And also you can give some recommendations. Can you hear me, Mr. Prasad? We are okay?
Hello, Dr. Prasad ji. Dr. Prasad, can you hear me? Acha, just there's some technical issue. So, panel discussion here. I hope you are able to hear what is the speakers have told. So, please give your perspective on the subject. Yeah. Could you see my presentation? Yeah. Yes. Yeah. Thank you very much for providing me the opportunity to interact with all of you and respected dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. I really would like to put some of the ideas which I really would like to share with you. This is basically on 2 points. One is when we talk about cost producers organization. One is the sustainability financial services, and other one is that in that context, just I would like to take a kind of example, shrimp farming in fertile agricultural land. So this is what the brief topic which I would like to share with you. And when we talk about aquaculture and shrimp culture, specifically the point is shrimp culture in fertile agricultural land. Where the Coastal Zone Regulation 1991 and the Supreme Court of India judgment in 1996 have really made the shrimp farm producers moving from coastal zone areas to converting the fertile agricultural land into shrimp farms and producing the shrimp. It is largely export-oriented agri-food. And here we need to talk about a little bit of sustainable development nature of that kind of production. Here there are 2 points which I would like to emphasize. One is intergenerational equity, which it is required for sustainable development, and intergenerational equity, which it is necessary for the development. In this broad context, just I would like to emphasize shrimp as such, it is a valid point. And whatever our nature gives, we can gather such content to make use of it. There won't be any threat to the nature. However, in the name of development, maybe we are exclusively aiming at intensive shrimp farm, where we can put in a hectare of shrimp farm around 2.5 lakh to 6 lakh post law, that which gives around 10 to 16 tons of shrimp production per year. With this kind of large scale shrimp production, where we use a lot of food feed for the shrimp and then pesticides and chemicals, and in order to maintain the water quality and oxygen levels, given salinity conditions, all these things really in around 5 to 10 years of production of shrimp, there is a possibility of generation of pollution, which not only the shrimp ponds are not useful for the shrimp production because of pollution, but also neighboring other the paddy yield decreases, land values reduces. So there are certain positive or negative externalities of this shrimp production in fertile agricultural land. Make sure in the case of positive externalities and make sure in the case of negative externalities. Given this, when we really look at the statistics in 2020-21, the estimated production, if you look at this pie charts, Andhra Pradesh is the producing shrimp large in our country, and also the area wise share is very high. So given this statistic, when we look at the shrimp, the production, export, consumption, except during COVID time period, most of the shrimp production is export oriented. So when we have most of the export oriented, then we need to look at
what are the case resources which we do have with 1.4 billion population. So meaning how judiciously we need to use our scarce resources, including soil and water factors. And here, where partnerships are looking, how green elements also need to be given importance. When we sanction a loan of quantity to farm producers, how judiciously they are using their extra resources in order to produce the shrimp the kind of public. This is what basically I would like to say. If we look at, I have few ideas in the case of farm producers, organizations, and sustainability financial services. If we look at shrimp farming, as we need converting agricultural land into shrimp farm, we need inputs. And what are the output it comes to into marketing it? And there is a need for outreach activity, particularly for particular organizations, members, they need training. And also they need training services, R&D, but even cyber technologies, which have blockchain technology, where one-time release activity. Here, there are 2 points which I would like to emphasize here. One is investment rate of credit, and other one is social media. So in this broad points, I would like to bring it the financial services context. If suppose there is a 1 rupee loan, 20% there is going to be a subsidy in most of the contexts. Here also we can use the World Trade Organizations, the aggregate agreement on agriculture, specifically aggregate measure of support, where we could have 4 types of boxes. One is amber box, and other one is destiny box, and blue box, and green box. Specifically, destiny box, that is special, which it is export possible. Even international trade systems, which it really gives benefits to the farmers, to whatever they produce, land resources, they can sell their product internationally. So the subsidies are there, and then your other secret, microfinance. And when we talk about Mr. Prasad, if I may interrupt, is it okay if I may interrupt? Is it okay? when we talk about microfinance. Hello, can you hear me, Mr. Prasad? Yes. Yeah, is it okay if I interrupt you? Yes. Yeah, actually, so we would want to take some questions related to banking. I know, like, you wanted to talk something related to economics and environmental economics in agriculture. So, we are running out of time. Is it okay if I interrupt you? And we want to take actually a few questions. We are going for lunch. So, Can I take 2 minutes and then? yeah, that would be very, thank you very much. Yeah, thank you. Okay. No, here, my emphasis is on when we talk about microfinance, which we are getting from the bank to the FPOs. Instead of that, my proposal is when we have 1,000 members in a given FPO, when there are rich farmers who have surplus money, who can share their money within the farm producers organization. And they, in turn, they can get the data within that. Or other money between the FPOs also, they can, the surplus FPO can also give the deficient FPO a kind of financial support. So what we mean is that the financial system can be generated within the FPOs. Even we don't need to touch the financial institutions. That is one proposal which I would like to bring it in front of our theatre. And second one, the third one is angel investors. Like one of the speakers mentioned, today is a friendship day. The angel investors like family members and friends and people those who have a lot of money, they will be looking for good rate of return or investment on. If
it can really catch hold of those kind of people, and they also kind of conduct to people. Okay. And the other one is which kind of that go with short-term loans. And another one is contract forming. Contract forming, it is the advantage for farmer, the advantage for, and the advantages for the state. In 3 points which I would like to mention. For farmers, guaranteed income. For firms, increasing profits. For state, poverty alleviation program. And then this farm producer organizations can also, when they grow very rapidly, they can also be listed companies where they can get the SEBI or security shares kind of thing, where shareholders can invest if they are really performing very well. And another one, the government also can do the tax subsidy. And then fiscal consolidation. Like one of the speakers mentioned that it is a given as before. I really how they really would like to manage their financial risk. What kind of investment they want, where the profits are going to be there, given the social rate of return. So that the investment rate of return, the fiscal consolidation is required. And in my opinion, the FPOs should go as a last resort of the money practice. I think this is what basically I would like to propose to this. And basically we want to socially desirable value and the sustainability given the sustainability finance. Thank you. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మీకు ఈ సెషన్కి సంబంధించిన ఇంకా వేరే బ్యాంకింగ్కి స్కీమ్స్కి సంబంధించింది కానీ ఫైనాన్సింగ్కి సంబంధించింది కానీ లోన్స్ కానీ సంబంధించింది కానీ ఏదైనా మీకు ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే డైరెక్ట్గా ప్యానలిస్ట్ని అడగచ్చు. మైక్ మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. మీ పేరు, మీ సంస్థ, లేదంటే పేరంటే ఓన్లీ పేరు, మీరు ఏదైతే చెప్పండి. మీరు టీవీ టైప్ చేస్తే మైక్ వస్తుంది. నా పేరు G.B.K Rao, వైభవం. సరే, నాకున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎఫ్పిఓ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఒక 4 ఉన్నాయి. మాకు ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ అనేది లేదు. మేము సెల్ఫోన్ చేసుకున్నాం. అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ ద్వారా మేము ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అన్ని బ్యాంకులు ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నారు. నా ఊళ్ళో మేము లోన్స్ మీకు కావాల్సిన ఇస్తాం, రిక్వైర్మెంట్ ఫుల్ఫిల్ అయితే ఈ ఫామ్లో 300 మెంబర్స్ కంటైన్ స్మాల్ మీడియం ఇస్తాం. రిజిస్టర్ 1.5 years. అండ్ ఆల్సో మేము లోన్ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవాలంటే అన్ని బ్యాంకులకు ఇది మీడియం గ్యారంటీ గవర్నమెంట్ వస్తుంది అని ఇచ్చారు. మీరు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఆఫీస్ లేదు, అది ఆర్టీఏ ఆఫీస్ పోతే మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది, మీ ఐటీ ఎగ్జామ్స్ ఏంటి అడుగుతాను. బట్ నేను చదువుకున్న ప్రకారం 5 lakhs ఎస్పీఓ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత 90 days తర్వాత ఇంకా ఎలిజిబుల్ అప్లికేషన్ ఉన్నారు. దానికి వాళ్ళు ఒక 2 years మినిమం కావాలంటే 5 years. ఇంకోటి ఏమంటారు, మీరు గ్యారంటీ ఇస్తారా స్కూల్కి అంటే మేము ఇవ్వమండి, గవర్నమెంటే చెప్పింది కదా 10,000 కొత్త ఎస్పీఓస్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళకు ఇయర్ 2019-24. బట్ వీళ్ళు ఈ గ్రాంట్ కొలేటర్స్ ఇవ్వకపోతే సెక్యూరిటీ నౌ వీ విల్ కలెక్ట్ స్పెషల్ ఆన్ 0.9% మేము ఎస్ఎఫ్టీ. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద బ్యాడ్ and I went to another 2-3 times. But out of all this, every implementing agents their own agenda. But అన్నిటికన్నా బెటర్ న్యాప్ కిసాన్ అంటే ఈ న్యాప్ కిసాన్లో ఒక 300 మెంబర్స్ మినిమం ఉంటుంది. ఇంకోటి మీరు
1 year నటించినా కూడా మాకు ఆడిట్ రిపోర్ట్ ఇవ్వండి. ఆడిట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఇస్తాము. మీకు లోన్ వచ్చిందా లేదా ఇప్పటికి చెప్పండి. అది చెప్పండి. ఇంత తొందరగా అయితే నేనేందుకో చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది. కాబట్టి మేము దాన్ని కూడా అప్లై చేసిన తర్వాత మీకు మీ క్యాపిటల్ పేమెంట్ ఉంది, అది 30 lakhs అండి. 30 lakhs అయితే మీరు బిజినెస్ రేపు మీరు ఇస్తే చేస్తారా, ఎంత చేస్తారు? మీరు బిజినెస్ మీరు ఇచ్చిన 30 lakhs హౌ బెటర్ యూజ్ అవర్ ఆడిట్ రిపోర్ట్ తెలియజేయండి. ఆ 30,000తో నేను 1,30,00,000 4 lakhs నాకు ప్రాఫిట్. మీకు ఇంతకన్నా ఏం కావాలంటే మీకు ఇంకా ఈ డబ్బుతో సరిపోతుంది, ఇంకా కావాలంటే ఇంకో 10 లక్షలు మీరు 2 కోట్ల వరకు మీరు 10 లక్షలు కావాలంటారు, 15 లక్షలు కావాలంటారు, 50 కావాలంటే నేను మధ్యలో లోన్స్ 6 లక్షలు కొనాలంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు ఏదైనా కోరుకో. మీరు అంటే రాత్రిలో 4 రాజులో నాకు ఏది కావాలో తీసుకోండి. అంటే నిజంగా కూడా ఇంత వీలైతున్నమాట రైతులు పాపం ఏటంత వాళ్ళు జయపల్లెడ్డి గారు ఒక్కటే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన చాలా మటుకు ఇప్పుడు ఏఎస్ రెడ్డి గారు, ఓఎస్ రెడ్డి గారు, ఏఎస్ రెడ్డి గారు వాళ్ళు ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకు ఎప్పుడు వరకు లోన్ ఇస్తుంది. మాకు ఎవరు లేదు, మీరు ఎవరైనా అడిగా మా డిపార్ట్మెంట్ను కూడా అడిగిన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మాకు సబ్ ఏజెన్సీ నోడల్ ఏజెన్సీ సరే ఎంత బ్యాడ్గా నడుస్తుంది అంటే పాలిటిక్స్ నడుస్తుంది. ఈ స్టేట్ మాకు స్టేట్ ఈ స్టేట్ దిస్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్ స్టేట్. కానీ మేము చెప్తున్నాం అండి మోహనయ్య గారు, మా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్ ఏదైతే సపోర్ట్ రిజిస్టర్ చేసుకో వీఆర్ డూయింగ్ బెటర్ దాన్ వాట్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ రిజిస్టర్. అంటే నేనేమంటున్నానంటే లెక్కలు ఇన్ని స్కీములు ఉన్నాయి, ఇంకా ఉన్నాయి. మేము 6,860 కోట్లు నేను 10 లక్షలు ఇచ్చేదానికి రివ్యూ జరగాలి. అఫ్కోర్స్ సెల్వన్ చెప్పాడు రివ్యూ చేస్తున్నాం అని, కానీ దెర్ ఇస్ నో స్ట్రక్చర్డ్. ఇప్పుడు ఎస్హెచ్ బ్యాంక్ లింకేజ్లో ఒక సపరేట్ సబ్ కమిటీ ఉంటుంది దాన్ని రివ్యూ చేయడానికి. సో అటువంటి సబ్ కమిటీ ఎఫ్యూ ఫైనాన్స్ ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనం చేసుకోగలిగితే దట్ విల్ బి ఎ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ ఫ్రమ్ ద ICC సైడ్, సో దట్ యూ కెన్ టేక్ అప్ విత్ ద గవర్నమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద RBI. యా తప్పకుండా. వాళ్ళు నియర్లీ 450 members ఉన్నారు. దే అప్రోచ్ ది మేనేజర్, SBI మేనేజర్. తర్వాత పెన్నెల్లం నేషనల్ లైఫ్ ఆఫీసులో డిస్ట్రిక్ట్ వెటనరీ ఆఫీసర్ మాట్లాడి ఆ స్కీమ్ శాంక్షన్ చేసింది. వెరీ గుడ్. దే ఆర్ గెటింగ్ 1 crore. గుడ్. బట్ బ్యాంక్ మేనేజర్ ఈజ్ కీపింగ్ ది పేపర్ ఆన్ హిస్. అదే అక్కడే వచ్చింది. SBI DCC మీటింగ్ లో కలెక్టర్ గారు వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చారు. అందుకొరకే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ హ్యాస్ గివెన్ ఎ వార్నింగ్ టు ది బ్రాంచ్ మేనేజర్. ఈవెన్ ద బ్రాంచ్ మేనేజర్ హ్యాస్ నాట్. అదే అంటే అవగాహన లేకపోవడం. We are discussing so many things at here, but this is not going to the ground level, and people are not implementing at ground level. True. It is of no meaning. ఇప్పుడు అందుకొరకే ఈక్విటీ మిగతా సపోర్ట్ ఏదన్నా కూడా లోన్స్లో మాత్రం ఏ ఇబ్బంది లేదు. 100 సార్లు తిరిగాడు ఆయన. 100 సార్లు తిరిగాడు ఆయన. గవర్నమెంట్ స్కీమ్ వచ్చిన తర్వాత మేము అప్లై చేసి మా ఎఫ్ఓ 2 సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తాం. పనిచేస్తున్నాం. 300 నుండి 30 లక్షల టర్నోవర్. అదే మేము కంటిన్యూషన్గా 8 నెలలు తిరిగాం. వరంగల్ చీఫ్ మేనేజర్ SBI, గవర్నమెంట్ ఖమ్మం, హైదరాబాద్ కోటి సెంటర్లో ఉన్న 8 నెలలు తిరిగిన తర్వాత ఇప్పటివరకు మాకు లోన్ ఇవ్వలేదు. యాజ్ ఏ చైర్మన్గా మేము మా సభ్యులకి ఏం సమాధానం చెప్పాలి సార్? అది సేఫ్ AGM అవ్వాలి మధ్యలో AGM ఇది ఆల్సో కోఆపరేట్. అదే వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. చేశారు.
గవర్నమెంట్ చెప్పారు. అదే బట్ ఈవెన్ దో బ్యాంక్ మేనేజర్స్ పర్టికులర్ బ్యాంకర్స్ ఆర్ నాట్ కోఆపరేటింగ్ మోడ్. అంటే ఇప్పుడు ఈ 2 గ్యారంటీ స్కీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ సెల్వన్ మెన్షన్, CGTMSC కింద కానీ లేకపోతే నాబార్డ్ FPO గ్యారంటీ స్కీమ్ కూడా ఉంది, ఇప్పుడు న్యాప్ సంరక్షణ ఏదైతే ఉందో, ఈ రెండింటిలో కవర్ అయిన తర్వాత 2 కోట్ల వరకు మీరు ఏ సెక్యూరిటీ అడగాల్సిన అవసరం లేకుండా బ్యాంకులు రుణాలు ఇవ్వాలి, అది తీసుకురావాలి. సో దానికి మళ్ళీ ICC కెన్ టేకప్ అండ్ ఆల్సో నాబార్డ్ ఆల్సో కెన్ టేకప్ విత్ ద బ్యాంక్స్ అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్తున్నారు కదా, యాక్చువల్గా మేము మా కిషన్ మార్కెట్ నుంచి ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకున్నాం. ఫార్మర్ టు కస్టమర్ వెజిటబుల్స్ మేము ఒక మార్ట్ అది 2 సంవత్సరాలుగా రన్ చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ మాకు ఏమన్నారంటే మీరు 1 year మీ ఆడిట్ అందిస్తే మీకు లోన్ ఇస్తాము. మేము వాళ్ళని విలేజ్ చేసి మార్క్ పెట్టిన తర్వాత మా దగ్గర ఫండ్ అంతా అయిపోయింది. వారు మేము బాగా రన్ చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాము. తర్వాత ఏం చెప్పారంటే 2 సంవత్సరాలు ఆడిట్ పెట్టుకోవాలన్నారు. 2వ సంవత్సరం తర్వాత మేము నష్టాలకు చూపాము. మా ఎక్స్పెన్సెస్ పెరిగిపోవడము, ఇన్ టైంలో ఇది కావడము. మరి ఏమంటారంటే మీరు లాభాల్లో ఉంటే మేము ఇస్తాము, లాభాలు ఉంటే మీరు ఇచ్చేది సార్. అదే బట్ నీడమే మేము 300 మందిని ఎలా పనిచేస్తున్నాము, ఎంత అంటే ఒక గుడ్ కాన్సెప్ట్ వెళ్తున్నాం సార్. కానీ బిల్కుల్ సపోర్ట్ నేను నా సొంత ఖర్చుతోటి సుమారుగా హైదరాబాద్కు ఆఫీసుకు బ్యాంకుకు తిరగడానికి 3-3.5 ఖర్చు. మా పెద్ద జయపాల్ గారు అంటున్నారు అప్పుడు మా రామారావు బయటపడేయండి పాపైనా ఈ FPOలు నమ్ముకొని ఉన్న అప్పులు పడుతున్నారు. చాలా దారుణమైనటువంటి పరిస్థితులు మాకు ఉన్నాయి సార్. మేము ఎందుకంటే ఇక్కడ మెంబర్స్ ఏమంటారంటే నువ్వు పెట్టమంటే పెట్టామే డబ్బులు, ఇప్పుడు నువ్వు పోయినమంటే ఎవరు అంటారు. మేము పడ్డ కష్టం కానీ ఇది కానీ అంటే నార్మల్ రూరల్ లెవెల్లో ఉండేటటువంటి ఫార్మర్స్ పరిస్థితి చెప్తున్నాం సార్. మేము పోయి అడిగితే మా మీద నమ్మకం ఉంటే 5 వేలు పెట్టేవాడు ఎలా బాబు నష్టపోయాము అని అంటే ఊరుకోరు కదా. బ్యాంకర్ సపోర్ట్ చేస్తే మేము లాభాల్లో ఉండేవాళ్ళం. బ్యాంకర్ సపోర్ట్ చేస్తే మా ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా ప్రొడక్ట్ చేసేవాళ్ళం. కానీ దయచేసి మాకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపుగా దాని కోసమే ఎదురు చూస్తున్నారు కాబట్టి అందరి వాయిస్గా భావించవచ్చని చెప్పి చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. అంటే ఈ సమస్య దాన్ని అధిగమించాల్సిన అవసరం ఉంది. బట్ సిఎస్ రెడ్డి గారు అంటే లోన్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం కానీ నా ఉద్దేశంలో లోన్ అనేది బాధ్యత. మనము FPOస్కు లోన్ ఇవ్వడము నార్త్ కిసాన్ ముఖ్యంగా మేము మా FPOలకు పెట్టి 10కి ఇచ్చారు లోన్లు. మనము కరెక్ట్గా DPR చేసి కరెక్ట్గా ఆన్లైన్లోనే 1 monthలోనే లోన్ శాంక్షన్ అయింది. మనం వేరే బ్యాంకులు పోతున్నారు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఇస్తామంటున్నారు, అందరూ ఇస్తూ ఉంటారు. నా ఉద్దేశంలో మనం లోన్ తీసుకోవాలంటే దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫాక్ట్ నార్త్ కిసాన్ వాళ్ళు 6 నెలలు ఉంటే కూడా ఇస్తున్నారు లోన్. కానీ మనం లోన్ తీసుకునేదానికి ప్రొసీజర్ కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలా. నేను రైతు మిత్రులకు అందరికీ చెప్పేది ఏంటంటే మనము ఏదైనా మనకు ఒక వ్యాపార ప్రణాళిక ఉంటే, మనకు ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ ఉంటే, మనకు దానికి డీటెయిల్డ్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ ఉంటే, ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా FPOs అట్లాంటి సహకారం కావాలంటే మనము ఎందుకంటే రిసోర్స్ సపోర్ట్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ దేర్. సో ఒక 3 సంస్థలు ఈ మనం చేస్తున్నాయి. ఇన్ఫాక్ట్ అప్పుడు ఏది మన ట్రైకార్ దగ్గర నుంచి 40 FPOలకు కస్టమర్ హైరింగ్ సెంటర్కు ప్లస్ గోడౌన్ ఫెసిలిటీకి లోన్స్ మనమే అన్ని DPR తయారు. నా ఉద్దేశంలో బ్యాంకర్స్ కూడా ఇప్పుడిప్పుడే అర్థం చేసుకుంటున్నారండి ఈ కాన్సెప్ట్. అంటే ఎందుకంటే మనం 20-25 ఏళ్ల క్రితం SHG బ్యాంకింగ్ కేసు గురించి మాట్లాడినప్పుడు బ్యాంకర్స్ 30 తిప్పలు తిప్పేవాడు. చాలా మహిళా సంఘాలు పరిగెత్తి ఇచ్చిపెట్టిపోయేది. ఈరోజు వద్దంటే ఒక సమయానికి 10 లక్షలు అప్పిస్తున్నారు. సో నేనేమంటానంటే మన FPO అధ్యక్షులు ఎవరైతే ఉన్నారో, లేకపోతే బోర్డు మెంబర్స్ ఉన్నారో, లేకుంటే మన హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, లోన్ మనం ప్రొసీజర్ కన్నా అర్థం చేసుకొని దానికి కావాల్సిన డాక్యుమెంటేషన్ ఇక్కడ మా ఏపీ మాస్టర్ కిషోర్ ఉన్నాడు చేశాడు. మనం ఇక్కడ కామారెడ్డిలో దాన్ని FPO ఇచ్చారు, మన అక్కడ అజీవ FPO ఇచ్చారు, దిశాని FPO ఇచ్చారు. లోన్ నా ఉద్దేశంలో కష్టం కాదు, కాకపోతే మనము ప్రొసీజర్ ఫాలో అయినామా లేదా, మనం దానికి కావాల్సిన ఒక వ్యాపార ప్రణాళిక చేసుకున్నామా లేదా, దానికి కావాల్సిన ఒక డీటెయిల్ ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్ చేసుకున్నామా లేదా, దానికి కావాల్సిన అన్ని డాక్యుమెంటేషన్ చేసుకుంటే
మీరు బ్యాంకుల గురించి ఎక్కువ బాధపడండి. ఫస్ట్ నాప్కిసాన్ని తీసుకోండి. మా అనుభవాన్ని బట్టి రెడ్డి గారు మీరు అనుకున్నంత సులువుగా లేదు. ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇబ్బందులు చాలా ఉన్నాయి. యా, అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ వాళ్ళలో కనిపిస్తుంది. 8 నెలలుగా తిరిగితే మీరు ఏం కాకపోతే Atmanirbhar Bharat scheme. Atmanirbhar Bharat scheme is very prestigious project of the central government. But after 8 months, no loan for us. So, please give me answer first me. So, సమస్యలు ఒక 1 month లో మీరు మాతో పని చేయండి. మీరు ఎవరో ఫెసిలిటేటర్ లేరన్నారు కదా, ఏ సంస్థకైతే మాకు పట్టించుకునే సంస్థ లేదు, లేకపోతే మాకు ఎఫ్పిఓ ప్రమోటర్ లేదు అనుకునే సంస్థలు ఏపీ మా సంస్థ నుంచి మేము మీకు కావాల్సిన టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇస్తాము, మీకు కావాల్సిన ఏదైనా డిపిఆర్ తయారు చేసుకోవాల్సిన దానికి కావాల్సిన సహకారం అందిస్తాము. అలాంటివి చేసుకుంటే మనము మీరు అన్నట్టు నేను సమస్యలు లేవని చెప్పట్లేదు నేను, కానీ ఒక్కొక్కసారి ఏమైందంటే నేను చూసింది ఏంటంటే మన దగ్గర ఉన్న వాటాలను కూడా సరిగా ఉపయోగించుకోకుండా లోన్ చుట్టూ పడిపోయింది. వాటాలను చాలా ఎఫ్పిఓల్లో ఈ రోజుకి కూడా బ్యాంకులో ఐడిల్ ఫండ్స్ పడింది. ఒక 5 లక్షలు కావచ్చు, ఒక 3 లక్షలు కావచ్చు, 10 లక్షలు కావచ్చు. దాన్ని మనం చేసిన ప్రణాళికకు ఏంటో సద్వినియోగం చేసుకోవాలా. సో ఒక పద్ధతి ప్రకారం వెళితే డిలే ఉంది, యాటిట్యూడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అవగాహన ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, బట్ ఇంపాసిబుల్ అయితే కాదు. తెలంగాణలో నా ఉద్దేశంలో నాబార్డు ప్రయత్నంతో మొన్న కూడా మన సెక్రటరీ గారు రఘునందన్ రావు గారు ఒక మీటింగ్ పెట్టారు, స్టేట్ లెవెల్ కన్సల్టేటివ్ కమిటీ ఎఫ్పిఓ. దాంట్లో 2 hours చర్చించాం. ఏదైనా ఎఫ్పిఓ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే దానికి వాళ్ళకి లోన్ దొరకాలి. అదే కాకుండా దీన్ని మనం ఒక స్టేట్ లెవెల్ బ్యాంకర్స్ కమిటీలో సో మీరు మా కిషోర్ కొంచెం వాళ్ళకి సో ఏదైనా వేరే ఎఫ్పిఓ వాళ్ళు కూడా కలిగి నంబర్ తీసుకొని మీకు అంటే లోన్ రాకపోవడం అనేది అయితే ఉండదు, కొంచెం డిలే ఉండొచ్చు. ప్లస్ మీరు మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ ఎంపీకి రాసాము లెటర్ ఏమని, మీ క్రైటీరియా మార్చండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీలకు మాత్రమే ఇస్తున్నాము, ప్రొడ్యూసర్ కోఆపరేటివ్ లోన్ ఇవ్వము అనేది ఉంటుంది వాళ్ళ క్రైటీరియా. సో మేము ఏమన్నామంటే వాళ్ళు ట్యాక్స్ చట్టం కింద చేసినా కానీ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ చట్టం కింద చేసినా కానీ వాళ్ళకు లోన్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే 2 ఏళ్ళు బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉండాలి, ప్రాఫిటబుల్ గా ఉండాలి అనేది కాకుండా 1 year ఉన్నా కానీ ఇవ్వాలి. ఇలాంటి కొన్ని సజెషన్స్ మనం చేశాము. బట్ మోహన్ గారు చెప్పినట్లు మనము ఒక బ్యాంకర్స్ తో మీటింగ్ సెపరేట్ గా I think I would request Horticulture Department to give the list of FPOs with certain details. We will communicate to all the banks. We will also communicate to the DDMs. So, here second ఏంటంటే ఇది DPR detailed project report ఉంది. 1 year ఉన్న paid capital మేము అన్ని చేసి చిన్న మంత్ ఫిబ్రవరి అప్లై అయ్యింది. టుడే ఆగస్ట్ సార్ 1 month వస్తుందండి. మాకు 3 months అయిపోయింది. ఎవరు చేస్తలేరు. మా దాంట్లో 30% ఎస్టీలు ఉన్నారు, 80% స్మాల్ ఫార్మర్స్ ఉన్నారు, మహిళలు 13% మహిళలు ఉన్నారు. మీకు హిందీ ఉన్నా కూడా చేస్తారంటే ఇప్పుడు అసలు మీనింగే లేదు. ఈ ఎఫ్పిఓ ఈ మీటింగ్లు పెడతారు, మీరు చక్కగా అందిస్తారని చెప్తారు, మేము కళలు అంటాం. అనుకోకపోతే సరే డిస్కషన్ చాలాసేపు అవుతుంది. మనం సజెషన్ ఇచ్చినట్టు close meeting next week. I will invite all of those who have problems and we come to NABARD at your office and we can have a meeting, closed door meeting. Closed door, sir. See, one thing I will tell you here. I will take all the feedbacks now. We will have because okay. NABARD ఇస్తాను సార్ ఏమనంటే అరే నేను ఇంత మెసేజ్ చేస్తాను మీకు లోన్ తప్పక వస్తుందా అంటే మేము అన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసి ఎవరిని నాప్కిసాన్తో వాటికి మాట్లాడు. నాప్కిసాన్ ఓన్లీ 10 lakhs. ఒకసారి సార్ని కలవండి తర్వాత
individual also we are going on rules. So how to implement? No, sir. I should we take personal request. అలా కాదు We are not like అలా జయపాలేటనే అది కాదు, మన సమస్య పరిష్కారం అనేది ముఖ్యం. అది దానికి ఎలా జరుగుతుందనేది చూడాలి. ఇప్పుడు మనం సార్ అన్నారు ఆన్లైన్లో పెట్టండి నెల రోజులు వచ్చేస్తుంది, ఆన్లైన్లో పెట్టి నెల రోజుల్లో సమస్య లేదు అసలు. కానీ మనం ఏ విధంగా దీన్ని తీసుకెళ్ళాలి, ముఖ్యంగా బ్యాంకర్స్ లెవెల్లో ఏంటంటే దీని మీద అవగాహన లేకపోవడం ఒకటి, రెండవది దాని మీద రివ్యూ లేకపోవడం ఒకటి. మీ దగ్గర ఎన్ని పెండింగ్ ఉన్నాయి, ఏం చేస్తున్నారు అని అడిగేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి అది ఒక సమస్య ఉంది. రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి దీని మీద మీరు ఈ విధంగా చేయాలి అని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేకపోవడం, ఈ మూడు ఐసీసీ నుంచి ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఇఫ్ దే కెన్ టేక్ అప్ వెల్ అండ్ గుడ్. సార్ మీ అందరూ ఇప్పుడు ఎవరెవరైతే ఇష్యూస్ ఉన్నాయో నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నాను, మా కొలీగ్ కూడా నేను పేరు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ప్లస్ మీ ఇష్యూ నేను మీ అందరికీ కాల్ చేస్తాను. యూ విల్ హ్యావ్ డెఫినెట్లీ క్లోజ్ డోర్ మీటింగ్ డెఫినెట్గా. అంటే ఐసీసీ ద్వారా మేము దీన్ని పరిష్కరించడానికి ట్రై చేస్తాం. నాట్ ఓన్లీ నబార్డ్, ఫస్ట్ మీ ఇష్యూ ఏంటి విల్ టేక్ అప్ దాట్, తర్వాత వీలైతే నబార్డ్ కానీ ఇంకా మీరు ఏజెన్సీ యూ విల్ టేక్ అప్ దట్. అంటే నాట్ ఓన్లీ ఆన్ దట్, అంటే మీరు ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్లో కాకుండా మీకు జరిగిన ఇబ్బంది గురించి కూడా పాలసీ లెవెల్ కూడా దీన్ని రైట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ రికార్డ్. సో ఇక్కడ మా కొలీగ్ వ్యాలిటీ దాన్ని. సో రైట్ ఈ అందరి పేర్లు కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఇస్తే యూ విల్ కాల్ బ్యాక్ అండ్ తర్వాత మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చు డిస్కషన్ ఇక్కడ. సో వీఆర్ నాట్ స్టాపింగ్ రైట్ నో. నెక్స్ట్ కంక్లూడ్ ఇప్పుడు లంచ్కి తర్వాత మీ డీటెయిల్స్ అని ఇవ్వండి. దయచేసి అందరూ రైతులు ఒక రైతు సంఘాలు ఎవరైతే సభ్యులు కానీ లేదా రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉన్నారు కదా ఇక్కడ దానికి మీరు రైట్స్ యువర్ హ్యాండ్. సో దానికి కాంటాక్ట్ నెంబర్ అంటే ఎవరెవరికి ఇష్యూస్ ఉన్నాయో ఇంక్లూడింగ్ డిస్ట్రిక్ట్ హార్టికల్చర్ ఆఫీసర్ ఆల్సో. So you should write on a paper now. You go out and take the numbers and name and then They can send either WhatsApp message or even that also it could be. yes. So we will form a small group form చేసి మీకు within 2 to 3 days we will inform when the next meeting. Okay. Thank you చాలా థ్యాంక్ యూ చాలా లంచ్ చేయండి. Okay. Next break 2:30 we will come. Bankers and FPOs meeting separately, one day long meeting we have, so that banks can explain what they have. It's like Swayamvaram laga, ఏ బ్యాంక్ ఎవరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ FPO బ్యాంక్ ఎవరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఆ విధంగా మీరు వన్ డే ప్రోగ్రామ్ పెట్టేసుకొని చేస్తే బాగుంటుంది. బికాజ్ మెనీ బ్యాంక్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్కీమ్స్. ఒకటి ఈ అవగాహన లేకపోవడం ఒకటి మన FPOs మధ్యలో, బ్యాంకులకు కూడా ఏంటంటే ఏ FPOని ఎట్లా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని తెలియకపోవడం ఒకటి, ఈ రెండింటి వల్ల కొంచెం గ్యాప్ ఉంటుంది. దాన్ని మీరు పూర్తి చేయొచ్చు. Yeah. Promoted there. 84 acres we have registered. And we have requested the government of India time and again to designate our Telangana Artificial Process as additional information agency. And on the 9th PF of the ICC, it has been indicated. But we have not received letter of competent authority. So we are waiting for that. I think it may come in due course of that. But people are excellently working since almost 1 to 1.5 years. Like what department has said. So it is almost all is occupied by 75% of our records numbers only. So they are really waiting for the government assistance and whom they have to contact in case of for lending for taking loans. So that is their concern. సార్ వాట్ యువర్ సెడ్ ఇస్ రైట్. ఒకవేళ గవర్నమెంట్ అప్రూవల్ వచ్చేస్తే ఈ వీటన్నింటి కూడా ఇప్పుడు 10,000 FPOస్కి ఏదైతే గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ ఇస్తుందో ఆ సపోర్ట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కానీ బ్యాంకు నుంచి లోన్ తీసుకోవడానికి ఏ FPOకైనా సమస్య ఒకటే ఉంటుంది. దాంట్లో మనం అవగాహన పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది ఒకటి బ్యాంకుల్లోనూ. రెండవది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ మన డిపార్ట్మెంట్ FPOస్ కానీ మిగతా FPOస్ కానీ 10,000లో లేనివి ఉన్నాయి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మీరు ఈక్విటీ సపోర్ట్ అది లేకపోయినా కూడా బ్యాంక్ రుణాలు మాత్రం రావాలి. దాని మీద క్లారిటీ అనేది తప్పకుండా ఉండాలి. అంటే మా ఐసీసీకి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే యూ టేకప్ విత్ ద RBI ఫస్ట్. ముఖ్యంగా ఏంటి ఇప్పుడు ఎస్హెచ్ బ్యాంక్ లింకేజ్ ప్రోగ్రామ్ మీద ఎట్లాగైతే మీరు మాస్టర్ సర్క్యులర్ ప్రతి 1 జూలైకి సర్క్యులర్ వస్తుంది ఏ విధంగా రుణాలు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి, అట్లా FPOస్కి ఏ విధంగా రుణాలు ఇవ్వాలి అనేది RBI నుంచి ఒకవేళ డైరెక్షన్ వస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ. ఎక్స్పోర్ట్స్ని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ఇప్పుడు సార్ ఎలా క్యాప్ నాబార్డ్ అయితే ఇప్పుడున్న వాళ్ళకి నాబార్డ్ తెలియని వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు. సో అందరూ ముఖ్యంగా రైతు ఉత్పత్తులు సంస్థలు ఇన్ఫాక్ట్ దేశంలో ప్రమోట్ చేసిన FPOలో 50% నాబార్డే చేస్తాం.
సో గట్టిగా ఒకసారి తప్పడం చూడండి నాబార్డ్. సో ముఖ్యంగా ఒక 3 అంశాలు సెల్వన్ గారు చెప్పారు. ఒకటి ఏంటంటే మనం రైతులతో పనిచేసే ఏ కార్యక్రమం అయినా కానీ ఒక భాగస్వామ్య పద్ధతిలో, ఒక పార్టిసిపేటరీ పద్ధతిలో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇన్ఫాక్ట్ మన దేశాన్ని ఈ మనకు వచ్చిన ఈ ఏదైతే కరోనా పెండమిక్ వచ్చిందో ఆ టైంలో అగ్రికల్చర్ ఒక రకంగా కాపాడింది. కాబట్టి ఈ ఎఫ్పిఓస్ మనము బాగా తయారు చేసుకొని నర్చర్ చేసుకొని దానికి నాబార్డుగా కమిటెడ్గా ఉందని చెప్పారు. దీంట్లో పార్ట్నర్షిప్స్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, మిగతా ఇన్స్టిట్యూషన్స్, కంపెనీస్తోనే కాకుండా స్టార్టప్స్తో కూడా పార్ట్నర్షిప్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. దాంట్లో మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీలో ఒక ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ ఉంది, లేకపోతే నార్త్లో కానీ మన టీ హబ్ అని కూడా మీరు అందరూ వినే ఉంటారు, తెలంగాణ హబ్ ఫర్ టెక్నాలజీ. వాళ్ళు కూడా చాలా అగ్రికల్చర్ కోసం యాప్స్ అవి కూడా తయారు చేసుకుంటారు. ఇంకా రెండవ విషయము సెల్వన్ గారు చెప్పింది ఈ డైవర్సిఫికేషన్. అంటే ఒక రకంగా మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ ప్రొడక్షన్, క్రాప్ డైవర్సిఫికేషన్, ప్రోడక్ట్ డైవర్సిఫికేషన్. అంటే మనం కస్టమర్స్కి ఉపయోగపడే విధంగా ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. మనం ప్రొడ్యూస్ చేసేది కొనుక్కోవాలనుకోవడం తప్పు. అంటే ఏది కస్టమర్కి కావాలనో దాన్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అనేది. ఫైనల్గా ఏదైనా కానీ మనము ఎఫ్పిఓస్ ద్వారా కానీ, కంపెనీస్ ద్వారా కానీ, ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ద్వారా కానీ చేయడానికి నాబార్డ్ సహకారం రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలకు ఎల్లకాలం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన రూరల్ ప్రాస్పెరిటీ అనేది నాబార్డ్ యొక్క లక్ష్యం కాబట్టి. సో దట్ ఈస్ బ్రీఫ్లీ మన సెల్వన్ గారు. థ్యాంక్ యూ. Sir, you have covered well the overview. So he has translated that about how government is extending help through banks like you, and also what can be done. In fact, our theme is building connections and partnerships. So there is no limitation. అంటే ఈరోజు ముఖ్యంగా మా మెయిన్ మా కార్యక్రమం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడ మేము రైతు గురించి కానీ లేదా రైతు ఎలా చేయాలి, ఫార్మింగ్ ఎలా చేయాలి, ఇవన్నీ దాని గురించి ఎక్స్పర్టీస్ గురించి కాదు. ఇలా మనము ఒకరితో ఒకరు కలిసి పనిచేయచ్చు. దాంట్లో స్టార్టప్స్ కానివ్వండి, బ్యాంక్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే వేరే సంస్థలు కానివ్వండి, మీరు అవుట్వర్డ్గా వాళ్ళతో ఒక రిలేషన్, వాళ్ళతో ఒక సంబంధం ఏర్పరచుకొని వాళ్ళతో దాన్ని ఇక్కడ తర్వాత దీన్ని కంటిన్యూ చేసి వాళ్ళతో లబ్ధి పొందాలని మా ఉద్దేశం. సో ఐ వెల్కమ్ సార్. అండ్ నౌ ఇప్పుడు సెంటర్ ఫర్ గుడ్ గవర్నెన్స్ డైరెక్టర్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ గారు, ప్రొఫెసర్ దేవిశ్రీ గారు, ప్లీజ్ సార్ 5 నిమిషాల్లో మీకు వచ్చే ఛాలెంజ్, బట్ మీకున్న అనుభవము మీ ఎక్స్పర్టైజ్తో 5 నిమిషాల్లో చేస్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ. మిత్రులు G.B.K Rao గారు, చైర్మన్ ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, ఎక్స్పర్ట్స్ ఆన్ ద డయాస్, డిస్టింగ్విష్డ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద అగ్రికల్చర్ ఫెటర్నిటీ, రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం. మనందరికీ తెలిసే విషయమే, వ్యవసాయం అనేది మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, దేశంలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక సంక్షోభంలో ఉంది. ఎందుకంటే జనాభా పెరుగుతుంది, అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి, దానికి తగ్గట్టుగా ఉత్పత్తి పెంచవలసిన అవసరం ఉన్నది. అట్ ద సేమ్ టైం మనము ఇంతకుముందే ఎంతోమంది మిత్రులు చెప్పినట్టుగా ది ఓవర్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్, అంటే ఈ సాయిల్ను డిగ్రేడ్ చేస్తూ మితిమీరిన ఎక్కువ నీరు అవసరమయ్యే పంటలు పండిస్తూ వ్యవసాయాన్ని నాశనం చేసుకుంటూ తరతరాలుగా, ముఖ్యంగా గత 70-80 సంవత్సరాల నుంచి ఒక వినాశకానికి దారి తీసే వ్యవసాయాన్ని తీసుకొచ్చే పరిస్థితి తీసుకొస్తున్నాం మనం. అందుకొరకే ఈ ఆహార వ్యవసాయ ఫోరం అనేది, ఈ సంబంధాలు వ్యవసాయానికి ఆహారానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఎందుకంటే ది ఉత్పత్తిదారుడు, రైతు ఎప్పుడైనా కానీ నాకు ఎక్కువ ఆదాయాన్ని వాళ్ళు కోరుకుంటాడు.
ఈ కన్స్యూమర్ మనతో మాట్లాడుతున్నామో నాకు ఎప్పటికైనా తక్కువ ధరని కోరుకుంటుంది. ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ అనేది ఈజ్ గ్రోయింగ్ డే బై డే. ఎందుకంటే ఒక 50 సంవత్సరాలు 60 సంవత్సరాల క్రితం రైతు అనేది హ్యాపీగా ఉండేది ఒక 2-3 ఎకరాల వ్యవసాయంతో. ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు లేవు. ఎ బిగ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ అగ్రికల్చర్. దట్ ఈస్ ది ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ద అవర్ టుడే. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రపంచాన్ని ఎదుర్కొన్న ఈ కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల నుంచి మనం బయటపడుతున్నాం. ఈ బయటపడుతున్నప్పుడు అసలు అగ్రికల్చర్ ఏంటి, ఆహారానికి వ్యవసాయానికి ఉన్న సంబంధం ఏంటి, వ్యవసాయం అనేది ఎట్లా ఆదుకున్నది అనేది ఇప్పుడిప్పుడే మనం తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా మనం రైతులను వ్యవసాయాన్ని ఇది గొప్పగా గురించి మాట్లాడుకోలేదు. ఈ దేశం లోపల ఏదో ఒకటి పండిస్తున్నాడు, మనం తింటున్నాం నగరాల్లో అనే దృక్పథంతో అగ్రికల్చర్ ముందుకు వెళ్ళింది. కానీ ఈ గత సంవత్సరం హౌ ది ఫార్మర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు రియలీ కోప్ అప్ ఇన్ ది డిఫికల్ట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్, ఆ రికగ్నిషన్ మాత్రం దేశంలో వచ్చింది. ఈ నేపథ్యంలో ది ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కానివ్వండి, ఇతర దేశీయ వాణిజ్య వ్యాపార వ్యవసాయ సంస్థలు ఇటువంటి ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఫోరం ఏర్పాటు చేసి రైతులను ఇన్వాల్వ్ చేసి హౌ వీ కెన్ రియలీ ఫేస్ ద ఛాలెంజెస్. ది ఛాలెంజెస్ ఇంతకుముందు ఎంతమంది చెప్పినట్టు ది చేంజింగ్ క్లైమేట్ ఇస్ ది బిగ్ ఛాలెంజ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. ఈ చేంజింగ్ క్లైమేట్ పరిస్థితుల పట్ల గత 2 వారాల నుంచి మనం చూస్తున్నాం దేశవ్యాప్తంగా, పర్టికులర్ హైదరాబాద్లో పట్ల హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డివాస్టేటింగ్ అగ్రికల్చర్. ఇవాళ మనం రైతు సోదరులకి తెలుసు, నేను చిన్నప్పుడు ఒక గ్రామాల పేరుని ఈ పునాస పంటలు అనేటివి ఒక 40 రోజులు 45 రోజులు కూడా వచ్చేది. దట్ యూస్ టు బి వెరీ బిగ్ చంక్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఫర్ ఫార్మర్స్. ఇప్పుడు అవన్నీ వెళ్ళిపోయాయి. ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం వీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ దట్ దిస్ మచ్ రెయిన్ ఫాల్ ఇన్ జూలై మంత్. ఇది మన దగ్గర కాదు, దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ ద్వారా హైయర్ టెంపరేచర్స్, హైయర్ రెయిన్స్, వోలటైల్ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ అకరింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ. ఇప్పుడు రైతులను అసలు ఈ వచ్చే విపత్కర పరిస్థితి నుంచి ఎదుర్కోవడానికి ఎలాంటి ప్లానింగ్ చేయాలి, వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి పాలసీ డిసిషన్స్ చేసుకోవాలి గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి, పోయిన తర్వాత మళ్ళీ హౌ వీ హ్యావ్ టు రియలీ చేంజ్ అవర్ సెల్ఫ్ అండ్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అగ్రికల్చర్. ది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఎలా చేస్తూ వస్తున్నామో అలాగే కంటిన్యూ చేస్తే అగ్రికల్చర్కు మనుగడ ఈ దేశంలో ఉండదు. అది అందరికీ తెలిసే విషయమే. ఈ నేపథ్యంలో ఈ మధ్య చాలామంది ఈ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్ మాట్లాడుతున్నారు. వాస్తవం చెప్పాలంటే నేను మన దేశంలో పర్ క్యాపిటా ల్యాండ్ లభ్యత చాలా తక్కువ. వాస్తవానికి పర్ క్యాపిటా చూస్తే ½ ఎకర్ కూడా లేదు. పర్ ఫార్మర్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 1 acre పర్ ఫార్మర్. వెన్ యూ కంపేర్ దిస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 11 ఎకరాలు ఒక ఫార్మర్కు వ్యవసాయం చేస్తారు గెలిపేస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల లోపల ఈ దేశంలో అన్నీ మాట్లాడుతుంటాం. నా చైనా అనుభవాలు, నేను చైనాకు ఒక 3-4 సార్లు వెళ్ళి వచ్చాను. ఒక 5 సంవత్సరాల కింద ఒక 1 వీక్ చైనాలో ఉండి వచ్చాను. చెప్పొచ్చేది ఏమంటే చైనా కమ్యూనిజం గురించి, సోషలిజం గురించి మాట్లాడుతుంటుంది, కానీ వ్యవసాయ రంగంలో ముఖ్యంగా మనకు ఈ ఇండస్ట్రీలో జరుగుతుంది ఏందో మనకు తెలుసు. కానీ వ్యవసాయ రంగంలో కూడా వాళ్ళు నిజానికి ఈ క్యాపిటలిజాన్ని ఫాలో అవుతున్నారు. ఇది చాలామందికి తెలియని విషయం. చైనాలో కూడా పర్ ఎకర్ పర్ ఫార్మర్ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ ఇది మనకన్నా చాలా తక్కువ. అరబుల్ ల్యాండ్ కూడా మనకన్నా చాలా తక్కువ. అయినప్పటికీ కూడా మనకన్నా 2-3 వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు పర్ ఎకర్ పర్ యూనిట్ చేస్తున్నారు. మనం కూడా మన దేశంలో ఈ చిన్న సన్నకారు రైతులు పెట్టుబడులకు అనుగుణంగా ఉండయి ఒక విధమైన ల్యాండ్ అగ్రిగేషన్ అనేది చేయగలిగితేనే వ్యవసాయానికి భవిష్యత్తు ఈ దేశంలో ఉంటుంది. దానికి ఇంతకుముందు మనం కాంట్రాక్ట్ ఫార్మింగ్ మాట్లాడడం, కార్పొరేట్ ఫార్మింగ్ మాట్లాడడం, ఎన్ని వచ్చినప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాలు భయపడిపోతున్నాయి. మన రైతు మిత్రులందరికీ తెలుసు, 2 సంవత్సరాల క్రితం ఎన్నో తర్జన భర్జనల తర్వాత వచ్చిన ఈ ఫార్ములాస్ అనేటివి దాన్ని ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోపోయారు. వాస్తవానికి దాన్ని రైతులకు ఏమన్నా
కొంత క్లారిఫికేషన్స్ అవసరం ఉంటే వాటిని కుదించి వాటిని చేర్చి ఆ ఫార్ములా సెక్రటరీ వ్యవసాయ సంస్థలను తీసుకొచ్చిన అవసరం ఉండేది కానీ దాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఒక బిగ్ మ్యాండేట్తో ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ దాన్ని విత్డ్రా చేసుకున్నాయంటే వ్యవసాయం అనేది ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఫర్గెట్ డబులింగ్ ద ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు చెప్పారు. ఒక 2020 నాటికి వ్యవసాయ ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తామని చెప్పేసి ఆదాయం ఇంతకుముందు ఎవరు చెప్పారు రెట్టింపు ఆదాయం విడిచిపెట్టండి, నష్టం రాకుండా కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన పరిస్థితులు లేవు. సో ఈ కన్సాలిడేషన్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ. ఈ పరిస్థితుల్లో కూడా మనకు రెండే మార్గాలు ఉన్నాయి. ఇదివరకు లాగే ఎట్లయితే చేస్తూ పోతున్నామో అగ్రికల్చర్ ఆ విధంగా చేస్తామా, లేకపోతే రీజనరేటివ్ క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్కు మనం పయనిస్తామా. G.B.K Rao గారు మార్పు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దేశంలో కానీ మన వ్యాపారంలో కానీ ఇండస్ట్రీలో కానీ చేంజ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, చేంజ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్. కానీ అగ్రికల్చర్లో మాత్రము వ్యవసాయంలో మాత్రం దేశవ్యాప్తంగా స్తబ్దతగా ఉన్న పరిస్థితిని మనం తీసుకొని మార్పు వైపుగా మనం వెళ్ళవలసిన అవసరం ఉంది. దాని కొరకు ఏంటంటే ముఖ్యంగా ఎంతోమంది చెప్పినట్టు ఈ భూసారాన్ని రక్షించుకుంటూ పరిమితంగా నీరు అవసరమైన పంటలు పండిస్తూ ఒక రకమైన పాలసీని పలు రాష్ట్రాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా డెవలప్ చేసే అవసరం ఉంది. దాని తర్వాత టు ప్రమోట్ సర్క్యులర్ అగ్రికల్చర్, అంటే ఈ వేస్ట్ వచ్చి అగ్రికల్చర్ ద్వారా వేస్ట్ దాన్ని మళ్ళీ రీప్లో చేసుకుంటా వేస్టేజ్ తక్కువ చేసుకుంటా పోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మనము ఇప్పుడు దేశానికి అవసరమయ్యే ఉత్పత్తిని వ్యవసాయ ఉత్పత్తి చేస్తున్నప్పటికీ దాదాపు 1 in 10% పీపుల్ దే డు నాట్ హ్యావ్ ఎనఫ్ ఫుడ్. ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 300 కోట్ల మంది ఆకలితో అలమటించిపోతున్నారు. ఈ పరిస్థితులు ఎదుర్కోవాలంటే ఈ వ్యవసాయ విధానాల లోపల మార్పులు రావాలి, రైతులు కూడా ఆ మార్పులు ఆహ్వానించాలి. ఆ ప్రకారంగా చేస్తూ కొన్ని సూచనలు తీసుకుంటే మనం ఇప్పటికి రెడీ లేము, అందరం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాము. కానీ క్షేత్రస్థాయిలో FPOs అనేవి చాలా యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ కావాలి. మిత్రులు ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు దేశవ్యాప్తంగా 20,000 FPOలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. వాస్తవానికి అలా 20% కూడా యాక్టివ్ FPO లేవు ఇన్ని గంటల. మీరు చెప్పిన మాత్రం చూస్తే 500 to 1,000 people per FPO, there should be 2 crore farmers involving in FPO. They can really create wonders. But in practicality, this is not happening. More and more interactions, the food and agri forums like this should happen at district level, at field level, not only in Hyderabad and in the forums of USAT, but క్షేత్ర స్థాయిలో కూడా జరిగి ఫార్మర్ను ఇంకా అవేర్నెస్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం మాత్రం ఎంతైనా ఉంది. రైతులను ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్న మార్పులకు మనం మాట్లాడుతుంటాం పేపర్ మీద కానీ టీవీలో కానీ, నిజానికి ప్రాక్టికల్గా వాళ్ళను సమాయత్తం చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. దీనికి వివిధ రాష్ట్రాలు వారి పరిధిలో విధి విధానాలు చేంజ్ చేస్తూ పోతున్నారు. తెలంగాణలో కూడా ప్రభుత్వాలు కొన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం జరుగుతుంది. బట్ అది కొంతవరకే. దేశవ్యాప్తంగా కూడా మన జాతీయ ప్రభుత్వం కూడా ప్రామిస్ చేస్తూ పోతున్నారు, కానీ ఎనఫ్ అటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ గివెన్ టు అగ్రికల్చర్. ముందు రైతులకు సమాఖ్యగా ఏర్పడి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మనకు అనుగుణమైన వ్యవసాయ విధానాలు రూపొందించడానికి మనం ప్రయత్నించాలని చెప్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఇండియన్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్కి ధన్యవాదాలు చెప్తూ అందరికీ నమస్కారాలు. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు నేను చాలా ముఖ్యమైన స్పీకర్, ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన తెలంగాణ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ కామర్స్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ శ్రీ సుదీప్ పౌల్ గారిని ఇక్కడ ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఆయన చాలా ప్రధానంగా మన ఎక్స్పోర్ట్ పొటెన్షియల్ ఏంటి అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఇది. తర్వాత మనం దానికి
ఆ దిశలో ఎలా పనిచేయాలి అనే దానిపైన మాట్లాడతారు. చైర్మన్ G.B.K రావు గారు, సిఎస్ రెడ్డి గారు, తర్వాత మన దేవి ప్రసాద్ గారు, ధర్మారావు గారు, తర్వాత మన సెల్వన్ గారు, మరి మిత్రులందరికీ నా నమస్కారము. మరి ముఖ్యంగా మరి ICC ఫుడ్ అండ్ అగ్రో ఫోరం మరి ఈరోజు మరి ఎంతో ఉద్దేశపూర్వకంగా మరి రైతులను ఒక మంచి ఎన్లైన్మెంట్, ఒక మంచి అవగాహన క్రియేట్ చేయాలని ఈ యొక్క సదస్సును మరి 3వ ఎడిషన్ని చేస్తున్నందుకు ఐఎమ్ కంగ్రాచులేటింగ్ ICC అండ్ స్పెషల్లీ కంగ్రాచులేటింగ్ నవీన్ గారు. ఎందుకంటే కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి నవీన్ గారు మరి ముఖ్యంగా అగ్రి బిజినెస్ని డెవలప్ చేయాలని మరి ఎంతో కృషి చేస్తున్నారు ఈయన. అయితే ఈ రైతులందరూ కూడా మరి ఎన్నో కార్యక్రమాలలో పాల్గొనాలని మరి ఆయన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. మరి నాకు కూడా ఈ యొక్క అవకాశం ఇచ్చినందుకు మరి ICCకి, తర్వాత మన నవీన్ గారికి కూడా నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. అయితే మరి మన ఇంతకుముందు నాకంటే ముందుగా మాట్లాడినటువంటి చైర్మన్ గారు కానీ, మన సిఎస్ రెడ్డి గారు కానీ, తర్వాత మన సెల్వన్ గారు కానీ, తర్వాత మన దేవి ప్రసాద్ గారు కానీ, వీళ్ళందరూ కూడా చాలా మంచి ఎక్స్పర్ట్స్ మరి ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్లో. మరి నా సబ్జెక్ట్ వచ్చేసేసి ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ గురించి అని నాకు ఇచ్చిన సబ్జెక్టు. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే మరి మీకు అందరికీ తెలుసు మరి తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మరి చాలా ప్రొయాక్టివ్, తర్వాత మరి ఎన్నో ప్రోగ్రెసివ్ మరి మెజర్స్ తీసుకున్నటువంటి గవర్నమెంటు, మంచి విజన్ ఉండి మరి రైతుల గురించి పక్షపాతంగా ఉండి పనిచేస్తున్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఇది. అయితే రైతులకు మరి బాగుండాలని మరి రైతు బీమా కానీ, లేకపోతే రైతు బంధు కానీ, లేకపోతే ఇంకా మరి మంచి ఇరిగేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలని మరి ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ టేకప్ చేసినటువంటి గవర్నమెంటు. తర్వాత 24 hours మరి పవర్ కూడా సప్లై చేసినటువంటి గవర్నమెంట్ ఇది. కాబట్టి మరి అయినప్పటికీ మరి మనం వీటన్నిటి ద్వారా కూడా మనం మన రైతులకు మన ప్రొడక్షన్ లెవెల్లోనైతే అయితే మనం చాలా ఇంప్రూవ్ చేయగలిగినాం. మరి రైతులకే కాకుండా తర్వాత ఇంకా ఈవెన్ కల్చర్కి సంబంధించినటువంటి సెక్టర్స్ మరి సార్ మన సెల్వన్ గారు చెప్పినట్టుగా మరి మీట్ అండ్ పౌల్ట్రీ దాంట్లో కూడా, తర్వాత ఈవెన్ ఇన్లాండ్ ఫిష్ దాంట్లో కూడా మనం గవర్నమెంట్ ఎన్నో పథకాలతోటి రైతులని ప్రోత్సహిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు రైతులందరూ కూడా మనకు ఏంటంటే పంట పండిస్తున్నారు, కానీ పంట పండించిన తర్వాత అంటే ఏ విధంగా పండిస్తున్నారు, తర్వాత పంట పండించిన తర్వాత మరి ఎక్కడ అమ్ముకోవాలనేది ఒక పెద్ద సమస్యగా మారింది. అయితే దీనికి మరి ఎన్నో గవర్నమెంట్ కూడా మనకు అంటే ప్రతి దగ్గర ఇప్పుడు మనం ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం టీ తాగుతుంటాం, కానీ టీ మన దగ్గర పండది. ఎందుకంటే మన టీ పండకున్నప్పటికీ మన దగ్గర మనం అందరం కూడా మనం టీ తాగుతుంటాం. కాబట్టి అట్లనే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో ఎన్నో దేశాలు ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని కంట్రీస్లల్లో పంట పండది, కానీ మనకు అదృష్టం ఏంటంటే మనకు పంట పండుతుంది, మనం ఎన్నో పంటలు కూడా మనం ఇక్కడ పండించగలుగుతాం. కానీ కాకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మనం ఏంటంటే ఓన్లీ మన గురించి అనేది మనం పండించుకుంటుండే మనకు, ఎందుకంటే మనకు ఎక్కువ మటుకు మన డొమెస్టిక్ మార్కెట్ గురించి మనం ఎక్కువ పండించేది. కానీ కాకుంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు డొమెస్టిక్ మార్కెట్ కాకుండా మనకు అంటే వేరే దేశాలకు కూడా రైతు మిత్రులు ఇంకా వేరే అందరి సభ్యులతో కొంచెం ఏంటంటే రిక్వెస్ట్, మొబైల్ ఫోన్స్ కొద్దిగా సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టండి, ఎందుకంటే మొబైల్ ఫోన్లో ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాయి మనకన్నా. ఓకే, సారీ. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు వేరే దేశాలకు కూడా మన పంట అవసరం ఉంటుంది. అయితే ఆ మార్కెట్స్ని కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. తర్వాత మరి వాళ్ళకు ఏ రకమైనటువంటి ప్రోడక్ట్ అవసరం ఉందా అనేది మన పంటని కస్టమైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా పండిస్తున్నాం, కానీ అంటే ఇప్పుడు మన పంటలో ఇప్పుడు మనకు ఎందుకంటే ఎన్నో రకమైనటువంటి ఫర్టిలైజర్స్ అట్లాంటివి మనం యూజ్ చేయడం వల్ల మన డిమాండ్ మనం కోల్పోతున్నాం. కాబట్టి దాన్ని మనం కొన్ని అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో
మన అంటే పండించినటువంటి పంట ఏ విధంగా కాంపిటీట్ చేస్తుందో అనేది మనం తెలుసుకుంటే ఏంటంటే మన పంటను కూడా మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మనం పండించి తర్వాత మనం మంచి మన అంటే దాన్ని కూడా మనం ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు. దీనికి మరి ప్రభుత్వం కూడా మరి మేము మంచి అంటే దీన్ని అంటే ఎన్నో స్కీమ్స్ అంటే ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్స్ నుంచి కూడా తర్వాత ఈవెన్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి కూడా మేము ప్రమోట్ చేయడానికి ఎన్నో స్కీమ్స్ తర్వాత ఎన్నో ప్రోగ్రామ్స్ మేము చేస్తూ ఉన్నాము. మరి ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్స్టిట్యూషనల్ మెకానిజం ఒకటి మేము దీనికి ఏర్పాటు చేసినాము. అది ఒకటి ఏంటంటే డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కమిటీ అని. ఎందుకంటే ఎన్నో జిల్లాలలో మరి ఏంటంటే అన్ని జిల్లాలలో ఒకటే పంట పండదు. ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఎన్నో జిల్లాలలో కొన్ని జిల్లాలలో వాటి సాయిల్ ద్వారా వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని పంటలే పండుతాయి. కొన్ని జాగాలలో ఎక్కువ మటుకు రైస్ పండుతుంది, కొన్ని జాగాలలో ఎక్కువ మటుకు టర్మరిక్ పండుతుంది, కొన్ని జాగాలలో ఎక్కువ మటుకు చిల్లీ పండుతుంది. తర్వాత ఇంకా ఎన్నో జాగాలలో కొన్ని మామిడి పండ్లు లేకపోతే కూరగాయలు అట్లా డిఫరెంట్ పంటలు మనకు ఉంటాయి మనకి ఈ అగ్రికల్చర్లో. అట్లనే ఇప్పుడు మనకేంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని అంటే నీళ్ళు ఉన్నటువంటి జిల్లాలలో కూడా మనం ఏంటంటే అవి గుర్తించి ఇన్లాండ్ ఫిష్ గురించి కూడా మరి కొంతమందికి వాళ్ళకి ఇన్లాండ్ ఫిష్ గురించి కూడా కొన్ని పథకాలు ఇచ్చి వాళ్ళని కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది. మరి గొర్రెల పెంపకంలో కూడా వాళ్ళకు ప్రోత్సహించి వాళ్ళకు కూడా హెల్ప్ చేస్తుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా మనం ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్ చేసే అవకాశం మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి కాకుండా ఏంటంటే మనం ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్ని మనం తెలుసుకొని చేస్తే ఏంటంటే మనకు ఎక్కువ మనకి ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు మీకు తెలుసు ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎన్నో దేశాలకు కానీ రాష్ట్రాలకు కానీ ప్రతి దగ్గర కూడా మనం ఎక్స్పోర్ట్ చేయలేకుంటే ఏంటంటే మన ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవడం అనేది చాలా కష్టం. కాబట్టి మనం ఏంటంటే మన పంటని మనం ఎక్కువ అంటే ఏ క్వాలిటీలో మనం పండిస్తున్నాము, తర్వాత మనం అంటే ఏ రకమైనటువంటి మనకి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు అవసరము, తర్వాత ఏ రకమైనటువంటి లాజిస్టిక్స్ మనకు అవసరము అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకొరకనే మేము అంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఒక ఇవన్నిటిని కూడా అంటే రైతులకు తర్వాత ప్రభుత్వానికి దగ్గరగా పనిచేయాలనేసి మా ప్రతి ఒక్క జిల్లాలో మనం ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కమిటీగా ఏర్పాటు చేసినాము. అయితే దీంట్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు చైర్మన్ వచ్చేసి డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ గారు, తర్వాత కన్వీనర్ వచ్చేసేసి మన డిస్ట్రిక్ట్ ఇండస్ట్రీస్ సెంటర్ జిఎం గారు ఉంటారు. తర్వాత అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ తర్వాత ఈవెన్ నాబార్డ్ తర్వాత ఇంకా వేరే బ్యాంక్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఒకవేళ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కానీ లేకపోతే ఈవెన్ ఎంఎస్ఎంఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి అని వాళ్ళందరినీ కూడా మేము దాన్ని మెంబర్స్ చేసి మరి రైతులను డెవలప్ చేయాలన్నట్టుగా మరి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీస్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ అని అనుకుంటారు. కానీ కాకుండా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు రూరల్ ఎకానమీ పెరగాలంటే మనకు ఖచ్చితంగా మనం రైతుల మీద మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వాళ్ళకు మనం అంటే మంచి అవకాశాలు మనం చూపిస్తే ఏంటంటే వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు. కాబట్టి అందుకొరకని మన గవర్నమెంట్ మన డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ కమిటీస్ ఏర్పాటు చేసి మరి ఎన్నో అంటే అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఎక్స్పోర్ట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, తర్వాత మరి ఏ పంట నిజంగా కూడా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు మనం పండించినప్పటికీ మనకి ఎందుకంటే మనకు తెలియడం లేదు. మనం ఏంటంటే చాలా మటుకు అంటే మనం పండించిన పంట మరి వేరే మార్కెట్లో డిమాండ్ ఉంటుందా లేదా అనేది మనం తెలుసుకోలేకుండా పండిస్తున్నాం. కాబట్టి మనం ఏంటంటే మార్కెట్లో అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది రైస్ పండిస్తుంటారు. రైస్ అయితే ఎక్కడ డిమాండ్ ఉంది, తర్వాత ఆ డిమాండ్ కి ఏ వెరైటీ డిమాండ్ ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ మనకు తెలిసిన అంటే ఎక్స్పోర్టర్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఒకవేళ వాళ్ళకు ఒక గుడ్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి వాళ్ళు చెప్పమంటే మన మనీష్ గోయల్ గారు కూడా చెప్తారు. తర్వాత ఇంకా వేరే ఇంకా ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవరైనా ఎక్స్పోర్టర్స్ ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే మన వెరైటీస్ ఆఫ్ రైస్ ఏదేది డిమాండ్ ఉంది, మీరు ఏ విధంగా పండించాలనేది దాని గురించి చెప్తారు. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే నేను ఒక ముఖ్యంగా చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని ఎన్నో స్కీమ్స్ పెట్టినారు. అయితే ఆ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఎందుకంటే రైతులకు మనకు తెలియడం లేదు. కాబట్టి ఇప్పుడు మేము ఏంటంటే ఇప్పుడు కామర్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ప్రమోషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి మరి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి మరి సపోర్టింగ్గా మేము పనిచేస్తూ, ఎందుకంటే ఎక్కువ మటుకు రైతులందరూ కూడా రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి రైతులందరికీ కూడా మేలు చేయాలని
డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ ఎక్స్పోర్ట్ హబ్ కింద ఏంటంటే ఒక స్కీమ్ పెడుతున్నారు. అయితే ఆ స్కీమ్లో ఏంటంటే అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇద్దరు కూడా పార్ట్నర్ అయ్యి అంటే దాంట్లో డిస్ట్రిక్ట్లో అంటే ముఖ్యంగా ఏ పంట పండుతుంది, ముఖ్యంగా పంట పండించినట్టు దానికి ఏ రకమైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరము, తర్వాత ఏ రకమైనటువంటి లాజిస్టిక్ ఫెసిలిటీస్ అక్కడ ఉన్నాయి, తర్వాత ఏ రకమైనటువంటి ట్రేడ్ ఫెసిలిటేషన్స్ మనం అక్కడ చేయొచ్చు అనేది దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. అయితే వీటన్నిటిని కూడా రైతులు మరి అవైల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇంకా ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ మరి ఐసీసీ మెంబర్షిప్ ద్వారా మీరు ఎప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కూడా మరి ఇంకా మార్కెటింగ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ లేకపోతే వేరే ఇంకా అంటే డిఫరెంట్ ట్రేడ్ ఫేర్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ ట్రేడ్ ఫేర్స్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం పండించిన పంటకి మనకు సరి అయినటువంటి బయర్స్ని మనం అక్కడ చూస్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇంకా మనకేంటంటే కొన్ని ట్రేడ్ ఫేర్స్ కొన్ని దాంట్లో అయితే మనకు ఈ టెక్నాలజీ అంటే ఏ రకమైనటువంటి టెక్నాలజీ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు, మన పంట ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవన్నీ కూడా మనం చేసుకోవచ్చు. తర్వాత ఈవెన్ సర్టిఫికేషన్స్ దాని గురించి కూడా అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ మేము కండక్ట్ చేస్తాము. ఒకవేళ అంటే మీ ఎఫ్పిఓస్ ఎప్పుడన్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్లలో ఇంతమంది ఎఫ్పిఓస్ ఉన్నారంటే మేము దాని గురించి మేము ఒక అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మేము కండక్ట్ చేసి అంటే ఏ రకంగా మనకు అగ్రి బిజినెస్ మనం డెవలప్ చేసుకోగలుగుతామో అనేది దాని గురించి మేము చెప్తాము. తర్వాత అపెడా నుంచి కూడా అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా ఎన్నో స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత గవర్నమెంట్లో కూడా మనకు అంటే ఈ ఫుడ్ పార్క్స్ మెయిన్లీగా ఫుడ్ పార్క్స్ గురించి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పాలసీ ఒకటి తయారు చేశారు. మరి దాన్ని కూడా మీరు అవైల్ చేసుకొని మీరు బెనిఫిట్ కావాలని మా ఉద్దేశం. తర్వాత ఇంకా ఎన్నో అవి ఉన్నాయి, వాటన్నిటిని కూడా మీరు అవైల్ చేసుకోవాలి. ఇంకా ఏదైనా అవసరం ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు మాకు అప్రోచ్ అయితే మేము మీ అందరికీ కూడా మేము సహకారంగా ఉంటామని నేను ముగిస్తున్నాను. हम बहुत खुश हुए तेलंगाना से रहेगा सर, कई चीज़ डेवलप कर सकते हैं. अच्छा है సర్టిఫికేట్ ఉన్నట్టు అలాగా ఆర్సీఎంసీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏ ప్రోడక్ట్తో చేయాలనుకున్నారు, సపోజ్ మ్యాంగో అని కానీ లేకపోతే వెజిటబుల్స్ అని కానీ ఆ ప్రోడక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ ప్రోడక్ట్ని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మీరు ఏ దేశాన్ని పంపించాలనుకుంటున్నారు, యూరోపా లేకపోతే మిడిల్ ఈస్టా యుఎస్ఏనా, ఆ యొక్క కంట్రీని కూడా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఆ కంట్రీని ఐడెంటిఫై చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క కంట్రీకి ఒక రకమైన ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. యూరోప్కి ఒక రకమైన ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, యూఎస్ఏకి ఒక రకమైన ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, మిడిల్ ఈస్ట్కి ఒక రకమైన ప్రొసీజర్ ఉంటుంది. అలాగ మీ యొక్క కంట్రీని ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత అక్కడ మీ యొక్క ప్రోడక్ట్ని కొన్ని దిగుమతిదారిని కనుక్కోవాలి. అది ఎలా కనుక్కోవాలి దిగుమతిదారిని? అక్కడ ఫారెన్లో ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి, ఎప్పుడా వాళ్ళు బయర్ సెటిల్మెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే మన యొక్క భారతీయ రాయబార సంస్థలు ఉంటాయి, ఇండియన్ ఎంబసీస్ ఉంటాయి. వాళ్ళ దగ్గర మన ప్రోడక్ట్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకునే లిస్ట్ ఉంటుంది. వాళ్ళు మన లిస్ట్ కనుక రిక్వెస్ట్ చేస్తే ఈమెయిల్ ద్వారా ఆ యొక్క లిస్ట్ మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ లిస్ట్ మనకు వచ్చిన తర్వాత మన ప్రైస్ నెగోసియేషన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం మన యొక్క ప్రోడక్ట్ని శాంప్లింగ్ పంపించి అది కనుక ఆ యొక్క ఎగుమతిదారు నచ్చితే కనుక అప్పుడు ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ సంబంధించి ప్రైస్ అండ్ కాస్టింగ్ ఫిక్స్ చేస్తాం. అది ఎలా ఫిక్స్ చేస్తాం? ఫ్రైట్ ఆన్ బోర్డ్ విత్ కాస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రైట్, కాస్ట్ అండ్ ఫ్రైట్ ఛార్జెస్ ద్వారా ఈ యొక్క రేట్స్ అన్ని కలిపి మనకు ప్రోడక్ట్కి కాస్టింగ్ ఫిక్సింగ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ అలా కాస్టింగ్ ఫిక్సింగ్ చేసిన తర్వాత బయ్యర్తో మనకి ఒక అగ్రిమెంట్ అవుతుందన్నమాట. బయర్తో అగ్రిమెంట్ అయిన తర్వాత మనకి ఎలాగైతే హ్యూమన్స్కి లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలా ఉంటుందో, ఏదైనా అవాంతరమైన సంఘటన జరిగితే మనకి ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ చేసేటికి ఎలా ఉంటుందో ప్రతి కార్గోకి కూడా ఈసీజీసీ అని చెప్పి ఒక ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఎక్స్పోర్ట్ క్రెడిట్ గ్యారంటీ కార్పొరేషన్, అది కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ కింద పనిచేస్తుంది. మన యొక్క ప్రోడక్ట్ పంపించిన తర్వాత ఆ యొక్క బయర్ డిఫాల్టర్ అని కానీ లేకపోతే ఆ యొక్క అక్కడ ఉన్న రాజకీయ పరిస్థితుల వల్ల కానీ యుద్ధ వాతావరణాలు కానీ ఏమన్నా జరిగితే మనం పంపించిన కన్సైన్మెంట్కి వాళ్ళు మనకి ఇన్సూరెన్స్ మన యొక్క కన్సైన్మెంట్లో కొంత అమౌంట్ మనకు రిటర్న్ ఇస్తారు. అది ఈసీజీసీ ఆర్గనైజేషన్. నెక్స్ట్ సో ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలి? ఎక్స్పోర్ట్ ప్రాసెస్లో ముఖ్యంగా 2 రకాల నుండి ఎక్స్పోర్టర్స్ ఉంటారు. ఒకటి మధ్య తరహాగా పంపించేవాళ్ళు మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్, 2 తయారుదారులు. మధ్య తరహా పంపించేవాళ్ళు మర్చెంట్ ఎక్స్పోర్టర్ అంటే ఏంటంటే అతను ప్రాసెస్ అయిన చోట ఆ ప్రోడక్ట్ను కొని
తను బ్రాండింగ్, తను లేబులింగ్ వేయించుకుని థర్డ్ పార్టీలో పంపిస్తాడు. అదే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్స్పోర్టర్ అయితే ఏంటి, తనే ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ని తయారు చేసి ఆ లేబులింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ తయారు చేసి తానుగా ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటాడు. అతనే మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎక్స్పోర్టర్ ఉంటారు. నెక్స్ట్ ప్రీవియస్. అలాగ మన ప్రోడక్ట్ కన్జ్యూమ్ రెడీ అయిన తర్వాత ఆ యొక్క కన్జ్యూమ్మెంట్కి ఏమేమి డాక్యుమెంట్స్ ఉండాలి? ఫస్ట్ ఇన్వాయిస్ ఉండాలి. మనం ఒక టీవీ కానీ లేకపోతే కొన్నామంటే ఒక ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది. ఏ కంపెనీ, ఏ మేకు, ఎప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయ్యింది అన్న ఒక ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది. అలాగే కార్గోకి కూడా ఒక కన్సర్న్ ఉంటుంది. షిప్పర్ ఎవరో, ఏ షిప్పింగ్ లేని ద్వారా పంపిస్తున్నావు, ఏ ప్రోడక్ట్ పంపిస్తున్నావు, హెచ్ఎస్ కోడ్ ఏంటి, ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్కి హెచ్ఎస్ కోడ్ ఏంటి. హెచ్ఎస్ కోడ్ అంటే హార్మోనైజ్డ్ సిస్టమ్ కోడ్ అనమాట. ప్రతి ప్రోడక్ట్కి ఒక కోడ్ అనేది ఉంటుంది. ఆ కోడ్ ఎంత ఉంది, ప్యాకింగ్ లిస్ట్ ఎంత ఉంది, ఈచ్ ప్యాకింగ్ లిస్ట్ వెయిట్ ఎంత, అది 2 kg ప్యాకింగా, 5 kg ప్యాకింగా, 10 kg ప్యాకింగా అని ఆ యొక్క ఇన్వాయిస్లో ఆ యొక్క డాక్యుమెంట్లో ఉంటుంది. అలాగే సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్, ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ ఇండియన్ ఆరిజిన్ నుంచి వచ్చిందని చెప్పి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు సర్టిఫై చేసి ఒక సర్టిఫికెట్ ఆఫ్ ఆరిజిన్ అని చెప్పి ఇస్తారనమాట. అది కూడా కావాలి. అలా కాకుండా ఇదన్నీ అయిన తర్వాత ప్లస్ షిప్పింగ్ లైన్, మనం బై సీ పంపిస్తున్నామా, బై ఎయిర్ పంపిస్తున్నామా, వాళ్ళ షిప్పింగ్ లైన్స్ వాళ్ళ బిల్లు కూడా ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం పంపించేసాము, మనకు పేమెంట్ టర్మ్స్ ఎలాగా, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిటా లేదా బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజా లేకపోతే అడ్వాన్స్ పేమెంటా, అది కూడా మన బయర్తో మనం మాట్లాడుకోవాలి. అలాగే ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీకి సంబంధించి ఏదైనా ఒక ఎనీ అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్, ఎనీ ప్లాంట్ ప్రోడక్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఫైటో శానిటరీ సర్టిఫికేట్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. అలాగే హ్యూమన్స్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి వీసా ఎలాగ ఉంటుందో ప్లాంట్ ప్రొడక్ట్స్కి ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీగా ఫైటో శానిటరీ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండాలండి. ఫైటో అంటే ప్లాంట్, శానిటరీ అంటే హైజీన్, ఈ రెండింటి సర్టిఫై చేసి ప్లాంట్ క్వారంటైన్ వాళ్ళు మీకు ఫైటో శానిటరీ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఇది కాకుండా మీ యొక్క ఫామ్లో గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ కనుక ఉంటే కనుక గ్లోబల్ గ్యాప్ కానీ ఇండియా గ్యాప్ కానీ చెప్పి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళు మీకు గుడ్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీస్ ఫాలో అయినట్టుగా వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్ ఇస్తారు. అది కాకుండా ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ ఫిట్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్జంప్షన్కి హెల్త్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారండి. అది ఇదే కాకుండా మీరు ఏదైనా ఒక ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్, సర్టిఫైడ్ ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్ కనుక పంపిస్తే కనుక ట్రాన్సాక్షన్ సర్టిఫికేట్ అని ఉంటుంది. అది ఆర్గానిక్ సర్టిఫికేషన్ బట్టి ఇష్యూ చేస్తే వాళ్ళు మీకు ట్రాన్సాక్షన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. ఇది డాక్యుమెంట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. నెక్స్ట్ ఈ యొక్క ఎప్పుడే రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ప్రొసీజర్ అంటే మీరు డీజీఎఫ్టీ నుంచి ఐఈ కోడ్ తీసుకున్న తర్వాత మా యొక్క వెబ్సైట్లో రిజిస్ట్రేషన్ ప్రొసీజర్ అని చెప్పి ఒక ఐకాన్ ఉంటుంది. ఆ ఐకాన్లో ఆ యొక్క డీజీఎఫ్టీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఐఈ కోడ్ని అప్లోడ్ చేసి 5,900 రూపీస్ ఫీ కనుక పే చేస్తే కనుక మీకు 5 సంవత్సరాలు సరిపడా 5 సంవత్సరాలు వ్యాలిడిటీ ఉండే విధంగా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు. అది ఎవ్రీ 5 years తర్వాత మీరు రెన్యువల్ చేయించుకోవాలి. రెన్యువల్ చేయించినప్పుడు కూడా ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీ 5,900 రూపీస్ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మా యొక్క రీజనల్ ఆఫీసెస్ ముంబై, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, గువాహటి, కోల్కతాలో ఉన్నాయండి. అండ్ రీసెంట్గా మేము ప్రాజెక్ట్ ఆఫీసెస్ని చెన్నై, కొచ్చి, గాంధీనగర్, చండీగఢ్, జమ్మూలో మేము రీసెంట్గా మా యొక్క ఆఫీసెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేశాము. నెక్స్ట్ మా యొక్క మెయిన్ మ్యాండేట్ ఏంటంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవటము, ఎక్స్పోర్ట్ యూనిట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ యొక్క యూనిట్స్ని రిజిస్టర్ చేయటం అండ్ రికగ్నైజ్ చేయటం. సపోజ్ మనకు దాదాపు 100 యూనిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ 100 యూనిట్స్ ఎక్స్పోర్ట్కి ఫిట్ కావు ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి. దాంట్లో ఎప్పుడో వాళ్ళు ఇంపోర్ట్ కంట్రీ యొక్క నామ్స్ ప్రకారం ప్రాక్టీస్ చేస్తే కనుక ఆ యూనిట్ని ఎప్పుడో వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేస్తారు. ఆ రికగ్నైజ్ చేసిన యూనిట్స్ నుంచే ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ ప్రాసెస్ అయ్యి ఎక్స్పోర్ట్ అవుతుంది. మూడోది అంటే ఎక్స్పోర్టర్స్కి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడమే కాకుండా వాళ్ళకి మేము ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ సబ్సిడీ కూడా మేము ఇస్తాము. 4 అదేంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్ ద్వారా
ప్లస్ మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ ప్రమోషన్స్ అంటే ఏంటంటే ప్రొడక్ట్ని ప్రమోట్ చేసుకోవటానికి కూడా మా యొక్క సబ్సిడీ ఉంటుంది. ప్లస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ కానీ ఎఫ్పిఓస్ కానీ మేము కొన్ని అవగాహన సదస్సులు చేస్తాం. ఎలాగ ఐసీసీ వాళ్ళు ఈరోజు చేస్తున్నారు, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ చేసే వాళ్ళకి ఫండింగ్ సపోర్టు, లేకపోతే ఎప్పుడా తమకు తానుగా కూడా కొన్ని ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేస్తుంది. అలాగే డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్, ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, దాని ఎక్స్పాన్షన్ కూడా ఎప్పుడెప్పుడు సబ్సిడీ ఇస్తారు. ఈ యొక్క 14 ప్రొడక్ట్స్ మా యొక్క ఎప్పుడో షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్స్, ఈ 14 ప్రొడక్ట్స్ మా కింద వస్తున్నాయి. ఫ్రూట్స్, మీట్, పౌల్ట్రీ, డైరీ, కన్ఫెక్షనరీ, హనీ, చాక్లెట్స్, ఆల్కహాలిక్ అండ్ బెవరేజెస్, సీరియల్స్ అండ్ సీరియల్ ప్రొడక్ట్స్, గ్రౌండ్నట్స్, పీనట్స్, పికిల్స్, గ్వార్గమ్, ఫ్లోరికల్చర్, హెర్బల్ అండ్ మెడిసినల్ ప్లాంట్స్. అండ్ రీసెంట్గా 2 days బ్యాక్ క్యాష్యూ కూడా మా యొక్క ఎప్పుడా షెడ్యూల్ ప్రొడక్ట్స్లోకి దత్త చేయడం జరిగిందండి. మన తెలంగాణకు సంబంధించినటువంటి ఎక్కువ ఎక్స్పోర్ట్ స్కోప్ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మన భారతదేశంలోనే తెలంగాణ అత్యంత ప్రధాన భూమి పోషిస్తుందని నాన్ బాస్మతి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడంలో. నిజామాబాదు, ఆదిలాబాద్ ఏరియాలో మంచి ఎలాగ మన మధ్యలో ఐశ్వర్య అని చెప్పి ఉన్నారు, ఆయన మనీష్ గోయల్ గారు. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది స్టార్ ఎక్స్పోర్టర్ ఫ్రమ్ తెలంగాణ స్టేట్. అదే కాకుండా బిస్కెట్స్ కూడా మన తెలంగాణ నుంచి వెళ్తున్నాయండి. బిస్కెట్స్, కోకో ప్రొడక్ట్స్, చాక్లెట్స్. అలాగే మ్యాంగో కూడా మనకి ఇండియాలో మన మహబూబ్ నగర్, రంగారెడ్డి ఏరియాలో మంచి మ్యాంగో క్వాలిటీ దొరుకుతుంది. ఎలా మధుసూదన్ గారు ఉన్నారు మన మధ్యలో, డిప్యూటీ డైరెక్టర్ హార్టికల్చర్, సార్కి బాగా తెలుసు. మ్యాంగో మన భారతదేశం వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చి మన దగ్గరకు వచ్చి మ్యాంగోస్ కొనుక్కుని ప్రాసెసింగ్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే పొమోగ్రనేట్ కూడా తెలంగాణ ఈజ్ ది లీడింగ్ స్టేట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ పొమోగ్రనేట్, మ్యాంగో అండ్ వెజిటబుల్స్. నెక్స్ట్ బఫెలో మీట్ కూడా మనకి బెస్ట్ యూనిట్స్ ఇండియాలో 2-3-4 బెస్ట్ యూనిట్స్ ఉన్నాయండి. జహీరాబాద్లో ఒకటి ఉంది, రుద్రారంలో ఒక యూనిట్ ఉంది, తెలంగాణలో 2 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అయ్యే కాకుండా గ్రీన్ అండ్ డ్రై చిల్లీస్ కూడా మనకి మంచి స్కోప్ ఉంది మన తెలంగాణ నుంచి. నెక్స్ట్ మా యొక్క ఎప్పుడే యొక్క స్కీమ్స్ 3 ఫైనలైజేషన్ స్కీమ్స్ అండి. ఇది మా యొక్క ఎవ్రీ 5 years ప్లాన్. ఎవ్రీ 5 yearsకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మా స్కీమ్స్ని మాడిఫై చేసి రివైజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. 2021-22 సంవత్సరం సంబంధించి మా యొక్క స్కీమ్స్, మా స్కీమ్ కాంపోనెంట్స్ 3 రకాలుగా ఉంటాయండి. 1 మౌలిక సదుపాయం కోసం, 2 క్వాలిటీ డెవలప్మెంట్ కోసం, 3 మార్కెట్ డెవలప్మెంట్ కోసం మా యొక్క స్కీమ్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది అప్లై చేయడం ఎలాగా, ఎవరైనా ఒక ఎక్స్పోర్టర్ కానీ ఒక ప్యాకోస్ కట్టాలనుకుంటే కనుక తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎక్స్పోర్టర్ తెలంగాణ ల్యాండ్లో ఒక ప్యాకోస్ కట్టాలండి. ప్యాకోస్ అంటే ఏంటి, ఇంటిగ్రేషన్ అనమాట. మన ప్రొడక్ట్ అరైవ్ అయిన తర్వాత తోట నుంచి లేకపోతే ఆర్చర్డ్ నుంచి మన ప్రొడక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మన ప్యాక్ హౌస్లో ఆ యొక్క ఇనీషియల్గా ఆ ప్రోడక్ట్ని క్రేట్స్లో వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని ఇనీషియల్గా ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు. ఆ ఇనీషియల్గా ఇన్స్పెక్షన్ వేయింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని వేయింగ్ అయిన తర్వాత వాషింగ్ క్లీనింగ్ చేసి దాన్ని గ్రేడింగ్, సార్టింగ్ అండ్ గ్రేడింగ్ టేబుల్స్ ద్వారా దాన్ని ప్యాక్ చేసి కోల్డ్ రూమ్స్లో దాన్ని స్టోర్ చేసి కోల్డ్ రూమ్లో స్టోర్ అయిన ప్రోడక్ట్ని దాన్ని ఇన్స్పెక్షన్ చేసి ప్యాక్ అయిన ప్రోడక్ట్ని శాంప్లింగ్ డ్రా చేసి ఇన్స్పెక్షన్ చేసి డిస్పాచ్ చేస్తారు. అలా ఏ ఎక్స్పోర్టర్ అనే ప్రోడక్ట్ నుంచి ఎక్స్పోర్టర్ అయినా ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ని ఆ విధంగా ప్యాకోలో ప్రాసెస్ చేసి ప్యాకోస్ యూనిట్ కట్టాలంటే కనుక అతనికి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోర్టర్కి 75% సబ్సిడీ ఆర్ 2 crores మా యొక్క ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళకి సబ్సిడీ ఇస్తుందండి. ఇది సబ్సిడీ అండి, నాట్ లోన్. సబ్సిడీ ఫస్ట్ మీరు అమౌంట్ ఇంకర్ అయిన తర్వాత మేము ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన తర్వాత మీకు రీయింబర్స్మెంట్ జరుగుతుంది. అలాగా 2 crores వరకే ఎక్స్పోర్టర్స్, కేవలం ఎక్స్పోర్టర్స్ లేకపోతే ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్న ఒక ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు. సపోజ్ నేను ఎక్స్పోర్టర్ని కాదు, నేను కొత్త ఎక్స్పోర్టర్ని, నాకు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలని చెప్పి ఉంది, నా బిజినెస్ ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, నేను యూనిట్ కట్టాను, ప్రాసెస్ చేసి ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను, అలా కూడా అంటే కొత్త వాళ్ళు కూడా ఇస్తాము అని చెప్పే ముఖ్య ఉద్దేశం. అదే కాకుండా దీనికి 75% ఆర్ 2 crores. నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఒక ఎక్స్పోర్టర్ ఇన్సులేటెడ్ రిఫర్ వెహికల్
అంటే ఫామ్ నుంచి ప్యాకోస్ రాటాకి 100 కిలోమీటర్స్, లేకపోతే వేరే చోట కొన్న ప్రోడక్ట్, ఆంధ్రాలో కొన్న ప్రోడక్ట్, లేకపోతే తెలంగాణ, కర్ణాటకలో కొన్న ప్రోడక్ట్ని తన యొక్క ప్రోడక్ట్ని ఇక్కడ ప్యాకోస్ ప్రాసెస్ చేయాలంటే తనకు ఒక ఇన్సులేటెడ్ రేఫర్ వెహికల్ కావాలి. దానికి సంబంధించి కూడా ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీని సస్టైన్ చేయడానికి ఎప్పుడో వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇస్తారండి. అది కూడా 75% ఆర్ 2 crores 200 lakhs, విచ్ ఎవర్ ఇస్ లెస్. ఇది రెండోది. మూడోది కేబుల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్. ఈ కేబుల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ అనేది ముఖ్యంగా బనానా రైతులకి ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుందండి. ఎందుకంటే బనానాలో ఆ యొక్క బంచి మనం భుజం మీద కానీ లేకపోతే వేరే విధంగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయటం వల్ల ఆ యొక్క ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది. అందుకని ఏంటంటే ఆ యొక్క తోట నుంచి ఆ యొక్క వాషింగ్ లేని వరకు ఒక కేబుల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా దాన్ని రవాణా చేసి దానికి ఆ కేబుల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ సెటప్ చేయడానికి కూడా మా యొక్క సబ్సిడీ ఉంటుందండి. ఇది ముఖ్యంగా అరటి పళ్ళు బనానా ఎక్స్పోర్టర్స్ ముఖ్యంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది 200 lakhs ఆర్ 75% సబ్సిడీ. అలాగే ఏదైనా ఆల్రెడీగా బిస్కెట్స్ కానీ లేకపోతే చాక్లెట్ ఫ్యాక్టరీ కానీ ఆల్రెడీగా ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక ఐక్యూఎఫ్ మిషన్ కానీ సార్టెక్స్ మిషన్ కానీ లేకపోతే ఒక రైస్ యూనిట్ ఉంది. రైస్ యూనిట్లో ఒక సార్టెక్స్ మిషన్ కానీ సైలోస్ కానీ మెటలిటెక్స్ కానీ ఇలాంటివి కనుక ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే కనుక దానికి కూడా ఎప్పుడో వాళ్ళు సబ్సిడీ ఇస్తారండి. సేమ్ 75% ఆర్ 200 lakhs. నెక్స్ట్ ఇది కొన్ని ప్యాకోస్ పిక్చర్స్ అండి. ఇలాగా అది మనకి ఆ క్రేడ్స్లో కనపడుతుంది. బయట మండీ నుంచి వచ్చిన ప్రోడక్ట్ని ఇనిషియల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు. దాన్ని ఇనిషియల్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసిన తర్వాత టేబుల్స్ మీద దాన్ని ప్రోడక్ట్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేసి దాన్ని ప్యాకింగ్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ ఇదిగోండి లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నది బనానా కేబుల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్. ఆ యొక్క కేబుల్ హ్యాండ్లింగ్ సిస్టమ్ ద్వారా దాన్ని కట్ చేసి ఆ యొక్క వాషింగ్ లైన్లో దాన్ని వాష్ చేస్తారండి. నెక్స్ట్ జస్ట్ మీకు కొంచెం అండర్స్టాండ్ కాబట్టి నేను పిక్చర్కి పెట్టానండి. నెక్స్ట్ ఎలాగైనా ఏమైనా ఎఫ్యూఎస్ కానీ ఏమైనా ట్రైనింగ్ చేయాలంటే వాళ్ళకు కూడా మా యొక్క సబ్సిడీ ఉంటుంది. డొమెస్టిక్ అయితే 3 lakhs, ఇంటర్నేషనల్ అయితే లేకపోతే ఏమైనా రెనౌన్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ICC కానీ అటెండ్ వాళ్ళు చేస్తే కనుక వాళ్ళకి 5 lakhs సబ్సిడీ కూడా ఇస్తారండి. నెక్స్ట్ ఇది కేవలం బస్ ఓకే కంక్లూడ్ కరు. ఇది మా యొక్క ఎప్పుడా ఆర్గనైజేషన్ గురించి మేము యొక్క చేసే ఫంక్షనింగ్, మేము ఇచ్చే ప్రోత్సాహాల గురించి చిన్న ప్రజెంటేషన్ మీ అందరి కోసం. ఎవరు కనుక మా యొక్క సబ్సిడీస్ని అవైల్ చేసుకోవాలనుకుంటే కనుక దయచేసి మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. నా మొబైల్ నెంబర్ 8828212175. నా పేరు ధర్మారావు అండి. 8828 Good morning, and Mr. Shetty has already put the clock on for me, so I would try to restrict, but certain points I would like to convey for the larger interest, being from NABARD and being from the organization which is committed to the rural prosperity. Especially I would like to focus on the connecting and partnership aimed at the farming community. So any partnership, any relationship, any business transaction should be mutually beneficial. So where we have to take care, that I would like to focus on, because the other side we have well educated people who can take care of the interests of the other side. So that is my focus will be. All of us have seen that the agriculture sector has been the thriving sector during the COVID pandemic times, and it has helped India, and all say that agriculture and the IT sector has helped the country to sustain in this hard times. So leaving alone that, but still in the COVID period we had challenges in the value chain.
We had challenges in the value chain, especially in the supply chain, and that had an impact in the real income of the farmer. The real income of the farmer. So the logistics part apart, there were challenges in the infrastructure part also. So I was just going through any value chain has to be competitive, and I am coming to the second point, has to be inclusive. The value chain has to be inclusive, it has to be sustainable, it has to be scalable, it has to be improved, and finally there is a finance. And I think finance is not an issue now, because banks are ready to come. Reserve Bank of India as well as Government of India has a number of schemes which is helping in the investment as well as in the easy credit flow to the sector, because ultimately we see the demand, the prosperity of the rural sector will increase the demand for the other economy of the state. That is the prime mover which has been seen, and we feel that although there are certain negative feelers on the economy, as India we will be very vibrant because the rural economy is still thriving, and if we can sustain the productivity and the economy of the rural economy, the other sectors, the tertiary and secondary sectors will definitely come up and meet our own demand. If we meet, we are well placed. So that is there. I think CS Reddy sir has talked well about FPOs, so I would not talk about it because NABARD being the pioneer in the FPO movement for the last 7-8 years and very well recognized by Government of India. We are thankful to Government of India we are implementing some of the wonderful schemes. We are touching people. So he has already touched. Only thing I would like to again reiterate here is the industry people here is, when you are dealing with FPO, please take care of the interests of the farmers. That is important because the raw material produce is being produced by them. They are taking a very huge risk. The climate risk is there. So we have to have agreements and partnerships which take care of their well-being also. That will be, then only we will be inclusive and then only we will be sustainable. So that I would like to highlight here. One more area which I think Naveen sir you have missed out is try to partner with startups. There are a lot of young generation people who are coming, who are ready to involve themselves and go to the rural markets and be a link in the FPO and the agriculture sector. NABARD on its part has 2 incubation centers supported in the state, one with PGTSAU and the other with NAM. So we are also trying to encourage startups in agriculture. We have startups in various other sectors. Telangana is known for it. Every day we see our Honorable Minister is very much interested in promoting innovation and technology in the state. So other startups are there. So NABARD is committed to promoting startups which will transform the life of the primary producers. I am not only talking about the agriculture sector alone. There is animal husbandry sector. We all know tender cuts. Many of you not know that even NABARD through its venture capital had supported the tender cuts, and they are trying to link it with the FPOs in the sheep and meat sector. So it is happening. So when we can do that, definitely it is going to be a win-win situation for all of us. And of course, another part with respect to this state is the partnerships should focus on diversification of crops and diversification of enterprises in the rural areas. Because now that we have good amount of resources in the state because of the visionary programs implemented by the government, the crop diversification and the enterprise diversification is the need of the hour if we want to sustain the doubling of farmers' income which sir was talking about. So there also we play a role. We play a role in educating the people to go for diverse crops and high value crops. Like you all know that the state government is already in the having a vision of making it a oil palm state. So a lot of effort is going on. NABARD is also actively partnering. We are honored to be actively partnering with the state government in this regard. So that is happening. And coming to one area which sir has
already touched is the SHG movement, which he has already touched. Yes, a lot of thing is happening there, and there also you have a number of value addition happening. I am not talking about the secondary value addition. I am talking about the primary value addition, because the urban markets require a preliminary processing of agriculture produce to make it more ready to eat or ready to cook. So there a lot of SHGs, especially through the initiative of NABARD, the organization like SERP of Government of Telangana, and voluntary organizations like APMAS, they have been skilling these people, and we are getting a good number of value added products from these agencies, and the SERP is also promoting FPOs in the sector. So a little bit of hand-holding, a little bit of quality consciousness, I think we can even match some of the MNCs in quality of the produce. And of course, for the local market, the taste, the local flavor comes from the local. So it is happening. So I feel the economy is very, very apt for us. All of us need to have one thing, that is, I reiterate this phrase of the Honorable Prime Minister, Sabka Saath, Sabka Prayas and Sabka Vikas. So this, I think, this is one, Prayas, Vikas and Saath. Saath means economical as well as all support. So if we have that as the fundamental dogma in all our partnerships and connect, I think we can do wonders in the country. Like we say, the theme of BSNL, I think it was connecting India, and State Bank of India, if you say, being a banker to every Indian. So why not we also think that this forum of ICC, let us think in this fashion, and we come up with good resolutions and which can be adopted by stakeholders. So I wish all the partners, and from NABARD side, yes, we are very well there. We are there for doing all the hand-holding and partnerships. We are there in the skilling of farmers. We are there in the technology development and the rural youth also. So we are there. All of you know what we are doing, and we have invited some of our FPOs who are doing wonderful. You will not be knowing that some of the tribal FPOs which has been promoted by NABARD were able to be picked up by Government of India, Government of Telangana under its convergence program, and we have been able to give them the custom hiring centers or other infrastructure. So they are able to do a business out of it, like Reddy sir was talking about. So this is an ongoing process. The social engineering is an ongoing process which we are doing. So we are there. We will continue to partner as long our mandate of the rural prosperity is there. వ్యవసాయ కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తున్నారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనము ఈరోజు ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేయాల్సింది ఏమిటంటే, వీ మస్ట్ రికగ్నైజ్ విమెన్ యాజ్ ఫార్మర్స్. అంటే మనం అనుకుంటాం రైతు అంటే మగవాళ్ళే అనుకుంటాం, బట్ యాక్చువల్లీ 70%, 80% ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అనేది విమెనే చేయడం జరుగుతుంది. కాకపోతే వాళ్ళు మార్కెటింగ్లో వాళ్ళకి అంత భాగస్వామ్యం ఉండకపోయినా కానీ, సో గడిచిన 30 సంవత్సరాలుగా 30 years ఆఫ్ ది సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ మూమెంట్ మహిళలు ఎంతో సాధించారు. ఒక చిన్న విషయాన్ని మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే, ఈరోజు వాళ్ళు సుమారుగా 2.5 లక్షల కోట్ల రూపాయలు రొటేషన్ చేస్తున్నారు. దాని ద్వారా ఇన్కమ్ జనరేషన్, ఎకనామిక్ ప్రాస్పెరిటీ, హెల్త్, ఎడ్యుకేషన్, వాటర్, శానిటేషన్, అగ్రికల్చర్, అంటే మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యలను ఆధారంగా చేసుకొని అన్ని విషయాల మీద కూడా ఈరోజు మహిళలు పనిచేయడం జరుగుతోంది. దాంతోపాటు ఈ 30 ఏళ్ల ఈ ఉద్యమం, ఈ 30 ఏళ్ల ఈ మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యలు ఈరోజు రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థగా ఒక రకంగా ఎక్స్పాండ్ అవుతోంది. అంటే మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యలు ఉంటాయి, ఉంటూనే ఈరోజు ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్, రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు అనేటివి పెద్ద ఎత్తున మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా ఒక రీసెంట్గా జస్ట్ 1.5-2 yearsలో
10,000 న్యూ ఎఫ్పిఓస్ ప్రమోట్ చేయాలనే ఒక సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది. ఆ సెంట్రల్ సెక్టర్ స్కీమ్లో ఎఫ్పిఓస్ను ఎందుకు చేయాలి అంటే ఫార్మర్స్ టు బికమ్ బిజినెస్ ఓనర్స్, అంటే వాళ్ళు వ్యవసాయాన్ని వ్యాపారంగా చూడాలి. అలా అని వాతావరణాన్ని పాడు చేయాలని కాదు. జీబీకే రావు గారు చెప్పినట్లు సుస్థిర వ్యవసాయ పద్ధతులు, సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్, లేకుంటే వ్యవసాయాన్ని పాడు చేయకుండా వ్యవసాయానికి మేలు చేసే పద్ధతులను మనం, వాతావరణానికి మేలు చేసే పద్ధతులను మనము ఎలాగ పాటిస్తాము అనే దాని మీద చేయాలనేది. సో ఈ 10,000 రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల్లో సుమారుగా ఆల్రెడీ 3-4 వేలు ప్రమోట్ చేయడం జరిగింది. దీంతోపాటు ఆల్రెడీ ఒక 10-12 వేల ఎఫ్పిఓస్ ఉన్నాయి. సో టుడే మనము ఒక నంబర్గా చూస్తే సుమారుగా 20,000 ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఈరోజు మన దేశంలో ఉన్నాయి. అండ్ ఈచ్ ఎఫ్పిఓ, ఐఎమ్ షూర్ రైతు సోదరులు ఎవరైనా మాట్లాడినప్పుడు ఆ విషయం తెలియజేస్తారు. ఒక ఎఫ్పిఓలో సుమారుగా 1000 మంది వరకు, 500 నుంచి 1000 మంది వాటాదారులు ఉంటారు. వాళ్ళు అన్ని విషయాలు, రైతుకు సంబంధించిన విత్తనాలు కావచ్చు, లేకుంటే ఎరువులు కావచ్చు, పురుగు మందులు కావచ్చు, లేకుంటే సేంద్రియ వ్యవసాయం కావచ్చు, లేకుంటే వాళ్ళు ఉత్తమ వ్యవసాయ పద్ధతులు, ఏ విధంగా మనము తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ ఆదాయాన్ని తీసుకురావచ్చు, లేకుంటే అనవసరమైన ఖర్చులను మనము వ్యవసాయంలో ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు, అంటే దీన్నే మనం గుడ్ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ అంటారు. సో ఒక రైతు నుంచి ఇంకొకరు నేర్చుకోవడం, అది ఫార్మర్ ఫీల్డ్ స్కూల్ ద్వారా కావచ్చు, లేకుంటే డెమాన్స్ట్రేషన్ సైట్స్ ద్వారా కావచ్చు, లేకుంటే ఎవరైతే మోడల్ ఫార్మర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు మన ఈ ఎఫ్పిఓల ద్వారా ఈ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ను కూడా ఇంప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు అతి ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాబోయే 10 ఏళ్లలో ఈ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ టు బీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ వాల్యూ చైన్ డెవలప్మెంట్, అంటే ఈ యొక్క ప్రాసెసింగ్, ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు, సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ కావచ్చు, బ్రాండింగ్ కావచ్చు, మార్కెటింగ్, ఇలాంటి అన్ని కార్యక్రమాలు కూడా మన రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలు తీసుకొచ్చి ఈ రైతుల యొక్క ఆదాయాన్ని ఎట్లా పెంచాలి, రైతులకు వ్యవసాయం నుంచి నష్టం రాకుండా ఎలా చేయాలి, లాభం గురించి తర్వాత మాట్లాడదాము. డబులింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ గురించి అన్నారు మన జీబీకే రావు గారు. బట్ ఈరోజు పెరుగుతున్న ఖర్చులను బట్టి మనం చూస్తే డబులింగ్ ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ అనేది అంత సులభతరంగా లేదు. సో ఒకవైపు ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి, ఇంకొక వైపు కొంత అకాల వర్షాలు కావచ్చు, ఈ వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పుల వలన కూడా ఒక రకమైన అన్సర్టినిటీ ఈరోజు రైతుకు ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వం అంతా చేస్తుంది అనేది కాకుండా వాళ్ళే తయారు చేసుకున్న, వాళ్ళే పెట్టుకున్న ఈ ఎఫ్పిఓస్ ద్వారా ద ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ విచ్ ఆర్ ఓన్డ్ బై ది ఫార్మర్స్, మేనేజ్డ్ బై ద ఫార్మర్స్ అండ్ యూజ్డ్ బై ద ఫార్మర్స్, వాళ్ళ కోసం పనిచేసే సంస్థలను వాళ్ళు తయారు చేసుకొని వాళ్ళే ఒక ప్రొఫెషనల్ సిఈఓ, ఎవరైతే బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ చేస్తారో వాళ్ళని పెట్టుకొని వాళ్ళ అకౌంట్స్ను, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ను పటిష్టంగా ఉండేదానికోసం వాళ్ళే ఒక అకౌంటెంట్ని పెట్టుకొని కంపెనీలతో లింకేజ్ పెట్టుకోవడం. అంటే ఏవైతే ఇవాళ రేపు మనం పండించే పంటలు మార్కెట్ ఓరియంటెడ్ ప్రొడక్షన్ చేయకపోతే మనకు సరైన ధర దొరికేది కష్టంగా ఉంటుంది. సో చాలాసార్లు చూస్తాం మనం, టమాటో పండించారు, రోడ్డు మీద పడేశారు, లేకుంటే ఇంకేదో పంట పండించారు, దానికి ధర లేక రైతు అమ్ముకోలేకుండా ఉన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల ద్వారా సమాచారాన్ని తెలుసుకొని మార్కెట్లో ఏ వస్తువులకైతే ఎక్కువ ధర ఉంటుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరుశెనగ మనము బల్క్గా పండించి అమ్మితే అంత ఎక్కువ ధర రాకపోవచ్చు, అందుకే ప్రభుత్వము మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కింద కొనడం జరుగుతుంది. దాని బదులు హ్యాండ్ పిక్డ్ గ్రౌండ్ నట్ అంటారు, అంటే మనము మంచి మంచి గింజలను ఏరడం వలన, అది మన రైతులు ఎవరైనా కానీ చేయొచ్చు, అలా చేయడం వలన దానికి మనము ప్రీమియం ప్రైస్ వచ్చేదానికి అవకాశం ఉంది. లేకుంటే అదే గ్రౌండ్ నట్ను మనము చిక్కీగా తయారు చేయొచ్చు, లేకుంటే అదే గ్రౌండ్ నట్ను మనము పీనట్ బట్టర్గా తయారు చేయొచ్చు. సో ఇలాంటివి కొన్ని ఆల్రెడీ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేశాయి. అంటే వాల్యూ అడిషన్ అనేది మనం చేయవచ్చు,
farmer producer organizations can be value adding organizations through primary processing, secondary processing. సో అట్లనే మనం టొమాటో గురించి మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని మనము డిహైడ్రేటెడ్ టొమాటో చేయొచ్చు. మన ఏపీ మాస్ ప్రమోట్ చేసిన మదనపల్లి ఏరియాలో ఒక 14 FPOs ఇలాంటి టొమాటో వాల్యూ చైన్ డెవలప్మెంట్లో కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయి. ఆల్మోస్ట్ ఒక 12,000 ఫార్మర్స్ ఈ యాక్టివిటీలో అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. సో అలా టొమాటో డిహైడ్రేషన్ చేయడం కానీ, లేకుంటే ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్కి సప్లై చేయడం కానీ, లేకుంటే రీటైల్ చైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బిగ్ బాస్కెట్, మెట్రో క్యాష్ అండ్ క్యారీ, రిలయన్స్ ఫ్రెష్, లేకుంటే ఈ మధ్య కాలంలో ఈవెన్ మన వీళ్ళు సప్లై చేస్తున్నారు, స్విగ్గీ వాళ్ళు కూడా రీటైల్ సప్లై చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఇలాంటి చాలా 20-30 కంపెనీలు ఉన్నాయి. సో ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళ క్వాలిటీ స్టాండర్డ్స్ ఏమిటి, వాళ్ళకి ఎలాంటి వెజిటబుల్స్ కానీ, ఫ్రూట్స్ కానీ, ఇంకేమైనా నాన్ పెరిషబుల్ కమాడిటీస్ సప్లై చేస్తే వాళ్ళు కొంటారు అనే దాని ప్రకారంగా మనం చెయ్యగలిగితే FPO కెన్ మేక్ ది ఫార్మర్స్ లైఫ్ బెటర్. It can increase the incomes of the farmers. It can improve the quality of life of the farmers. సో అలా చేయడానికి ఒక రోజులో అయిపోదు. చాలామంది రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థల వాటాదారులు ఏమనుకుంటారంటే, నేను FPOలో వాటాదారులుగా చేరాను, నాకేంటి సంవత్సరం అయింది ఏంటి ఇంకా నా ఆదాయం పెరగలేదు, సంవత్సరం అయింది ఏంటి నాకు ఇంకా పెట్టుబడి నా ఆదాయం రెట్టింపు అవ్వలేదు ఏంటి అని అనుకుంటారు. అంత సులభంగా అవ్వదు. ఇట్ మే టేక్ టైం, ఇట్ మే టేక్ 5 years. బట్ అది మనము ఒక కలిసికట్టుగా ఇన్ ఏ వెరీ కొలాబరేటివ్ మేనర్ వీ మస్ట్ టేకప్ ద యాక్టివిటీ. సో అందరూ ఒకరి మాట ఒకరు వినాలి, ఒకరి నుంచి ఒకరు నేర్చుకోవాలి. మన అందరము ఆ పాలకవర్గం ఏదైతే బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఉంటారో ఆ నెల మీటింగులు పెట్టుకోవాలి. ఆ మీటింగుల్లో తీసుకున్న నిర్ణయాలను మనము అమలులో పెట్టాలి. సో ఇలా చేయడం వలన మన తెలంగాణలో కావచ్చు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కావచ్చు, దేశం మొత్తంలో కూడా ఎలాగైతే మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యల ఒక ఉద్యమం నడిచిందో అలాంటి ఒక ఉద్యమం, అలాంటి ఒక మూమెంట్, అలాంటి ఒక ఎంపవర్మెంట్ ప్రాసెస్ అనేది మన ఈరోజు రైతుల్లో కూడా రావాల్సిన అవసరం ఉంది. కొంత మొదలైంది. సో ఈరోజు ఈ వర్క్షాప్కి వచ్చిన పార్టిసిపెంట్స్ అందరితో కూడా నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, please think about how do we build institutions of the farmers as viable business organizations, not just as charitable organizations, but as business organizations who have their own governance. In fact, ఈ రోజు టాపిక్లో ఫైనాన్షియల్ లింకేజ్ కూడా ఉన్నట్లుంది. సో అంటే FPO బిజినెస్ టేకప్ చేయాలి అంటే వాళ్లకు క్యాపిటల్ అవసరం ఉంటుంది. వాళ్ళ షేర్ క్యాపిటల్ ద్వారా వాళ్ళు కొంత ఫైనాన్స్ సమకూర్చుకోగలుగుతారు. ఒక 1000 మంది వాటాదారులు ఉంటే ఒక్కొక్కరు 1000 రూపాయలు వాటాధనం కట్టడం వలన ఓ 10 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ వాటాధనం ఉంటుంది. ప్రభుత్వం నుంచి కూడా ఒక ఈక్విటీ గ్రాంట్ కింద ఇంకో 10 లక్షలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ ఈ 20 లక్షలతో 1000 మందికి ఉపయోగపడే వ్యాపారం చేయడం అనేది సులభం కాదు. సో వాళ్ళకు 1 కోటి రూపాయలు పెట్టుబడి కావచ్చు, లేకుంటే 2 కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి అవసరం ఉండవచ్చు. సో దానికంతా కూడా ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆల్రెడీ కొన్ని సంస్థలు, సమున్నతి ఫైనాన్స్ కానీ, నాప్ కిసాన్ కానీ, లేకుంటే అనన్య ఫైనాన్స్, లేకుంటే FWWB ఇలాంటి సంస్థలు FPOలకు ఫైనాన్స్ చేస్తున్నాయి. కానీ పెద్ద ఎత్తున బ్యాంకులు ఏవైతే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ ఇలాంటి సంస్థలు, ఇంకా చాలా గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా ముందుకు వస్తే పెద్ద ఎత్తున FPOs బిజినెస్ టేకప్ చేయొచ్చు. అంటే నేను అనేది బిజినెస్ అంటే ఏదో జస్ట్ ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్, సెకండరీ ప్రాసెసింగ్ కాదు. వాళ్ళు మేబీ ఒక కస్టమ్ హైరింగ్ సెంటర్ పెట్టాలనుకుంటారు, మేబీ వాళ్ళు ఒక గోడౌన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలనుకుంటారు, లేకుంటే వాళ్ళు ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ పెట్టాలనుకుంటారు, లేకుంటే వాళ్ళు ఏదైనా ఒక ఫార్మర్స్కి ఇన్పుట్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి ఒక ఇన్పుట్ షాప్ పెట్టాలనుకుంటారు. ఎవ్రీథింగ్ రిక్వైర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, బోత్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్. సో కాబట్టి ఒక FPO ఒక పటిష్టమైన వ్యవస్థగా ఎదగాలి అంటే వాళ్ళ గవర్నెన్స్, మేనేజ్మెంట్, వాళ్ళ అకౌంటింగ్, బుక్ కీపింగ్ ఇది పటిష్టంగా ఉండడమే కాకుండా ఫైనాన్షియల్ లింకేజ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెండవ లింకేజ్ మేము చూసింది ఏపీ మాస్ సంస్థ ఈ FPOస్ పనిచేస్తున్నప్పుడు, ఇంకొక ముఖ్యమైన లింకేజ్ టెక్నికల్ లింకేజ్. అది అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు, హార్టికల్చర్ యూనివర్సిటీ కావచ్చు,
లేకుంటే కేవీకే ఇలాంటి అన్ని సంస్థలు కూడా ఈ హౌ డు వి టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ల్యాబ్ టు ల్యాండ్ అంటే ఏవైతే రీసెర్చ్ మనం చేశామో ఆ రీసెర్చ్ని రైతులకు అందుబాటులో పెట్టడం ఎట్లాగా, అది కూడా ఈ వాతావరణంలో వస్తున్న మార్పులకు అనుగుణంగా వాటిని వీళ్ళు ఎదుర్కొనేటట్లు, లేకుంటే క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్ హౌ డు వి ప్రమోట్, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ సంథింగ్. సో ఇలాంటి ఒక పార్ట్నర్షిప్ అంటే మీరు ఇండియన్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కింద పార్ట్నర్షిప్ గురించి ఈరోజు మాట్లాడుతున్నారు. ఐ థింక్ వీ నీడ్ FPOs టు హ్యావ్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ ది academic research institutions of the agriculture, horticulture, sericulture, or even millets. We have the Indian Institute of Millet Research. So రెండవ లింకేజ్ అది. మూడవ లింకేజ్ మార్కెట్ లింకేజ్, అది ఇన్పుట్ కంపెనీస్తో ద్వారా కావచ్చు, లేకుంటే అవుట్పుట్ మార్కెటింగ్ కోసం రీటైల్ చైన్స్, లేకుంటే హోల్సేల్ మార్కెట్స్, లేకుంటే ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్, వీటన్నిటితో కూడా లింకేజెస్ కావచ్చు. సో మనం ఇలాగా FPOస్ను అన్ని విధాల ఒక ఎనేబులింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ మన దేశంలో క్రియేట్ చేయగలిగితే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, NGOs అండ్ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్స్ అందరూ గన ఈ FPOస్ను మనము బలోపేతం చేయగలిగితే దే కెన్ డెఫినెట్లీ డెవలప్ ఇంటూ స్ట్రాంగ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ సర్వింగ్ దేర్ మెంబర్స్ ఎఫెక్టివ్లీ. ప్రతి FPO ఒకే కార్యక్రమం చేయాలి, ఒకే ప్రోడక్ట్ మీద పని చేయాలని నేను చెప్పట్లేదు. వాళ్లకు లోకల్గా ఉన్న ఒక ఫార్మర్ సెంట్రిక్ అప్రోచ్ తీసుకొని ఈ రైతులు FPOs ద్వారా లాభపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీంట్లో మనం ఎక్కువ మంది మహిళలను కూడా FPOలో వాటాదారులుగా చేసుకోగలిగితే వాళ్ళు 30 సంవత్సరాలుగా మహిళా సంఘాలు సమాఖ్యల్లో ఎన్నో విషయాలు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి ఆ అనుభవాన్ని, ఆ నేర్చుకున్న విషయాలను FPOలో కూడా బలీయంగా ఉపయోగించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఆఫ్ ICC, మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇస్ let us all resolve today that we will support farmer producer organizations and the self-help groups and federations of women to become business organizations, to increase incomes and to empower them to improve their quality of life. చాలా స్కీమ్స్ ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నాయి. ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఫార్మలైజేషన్ ఆఫ్ మైక్రో ఎంటర్ప్రైజెస్ కావచ్చు, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫండ్ కావచ్చు, లేకుంటే రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్ యోజన, లేకుంటే మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్. I think we have numerous schemes. What is lacking is that kind of a facilitation, that kind of a catalyzing mechanism. ఈ వచ్చిన రైతు ఉత్పత్తిదారుల సంస్థలను లేకుంటే మహిళల సంస్థలను మనము ప్రభుత్వం యొక్క స్కీమ్స్తో కానీ ప్రైవేట్ కంపెనీలతో కానీ ఎలాగా అనుసంధానం చేస్తాము. సో ఇఫ్ సమ్ అవుట్కమ్ ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ డెలిబరేషన్ కెన్ కమ్ అండ్ సమ్ స్పెసిఫిక్ రికమెండేషన్స్ కెన్ బి మేడ్, I think that will go a long way in improving the well-being of the farmers. ఎందుకంటే ఫార్మర్స్ ఈరోజు డెఫినెట్గా డిస్ట్రెస్లో ఉన్నారు. ఒక రకమైన అగమ్య గోచరమైన స్థితి ఈరోజు రైతులకు ఉంది. ప్రభుత్వం నుంచి ఎన్నో స్కీములు చేసినా కానీ దాని ద్వారా వాళ్ళు పూర్తిగా లాభపడే స్థితిలో లేరు. కాబట్టి వాళ్ళకంటూ వాళ్ళ సంస్థలు ఉంటే ఆ సంస్థలు గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆర్గనైజేషన్గా, ఆ సంస్థలకు ప్రొఫెషనల్ CEO, ప్రొఫెషనల్ అకౌంటెంట్ వీళ్ళందరూ ఉంటే కానీ ఈ సంస్థలు ఉత్తమమైన సంస్థలుగా ఎదిగేదానికి చాలా మన దేశాల్లో ఇప్పటికే చాలా FPOలకు అవార్డ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగినాయి. బెస్ట్ అవార్డ్ ఫార్ పర్ఫార్మింగ్ వాట్ ఎవర్ ది సర్వీసెస్ దట్ దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్, ఆర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ FPO ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ మార్కెటింగ్ ఆర్ వాల్యూ అడిషన్. కొన్ని లార్జ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ సహ్యాద్రి ఫార్మ్స్ అని మీకు అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది, లేకుంటే మధ్య భారత్ ప్రొడ్యూసర్ కంపెనీ కన్సార్టియం, లేకుంటే మహా FPC, ఇలాంటి కొన్ని FPOలు పెద్ద ఎత్తున కొన్ని కోట్ల రూపాయల్లో బిజినెస్ చేస్తున్నాయి. బట్ వాట్ వీ నీడ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎనేబులింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అట్ ద నేషనల్ లెవెల్, బట్ వీ ఆల్సో నీడ్ ఎనేబులింగ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ అట్ ద స్టేట్ లెవెల్. ప్రతి స్టేట్లోనూ FPOకు ఒక ఎనేబులింగ్ పాలసీ అవసరము. డిస్ట్రిక్ట్ స్థాయిలో కూడా ఈ FPOలను సపోర్ట్ చేయడానికి కూడా గవర్నమెంట్ సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఐ హోప్ ఈరోజు ఇంతమంది రైతులు వచ్చారు కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇలాంటి విషయాల మీద మనం ఎక్కువ దృష్టి పెట్టి ఒక రకమైన రికమెండేషన్స్, యాక్షన్ ప్లాన్ తయారు చేస్తే బాగుంటుందని నా ఉద్దేశము. ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ ఐ ఎంజాయ్ బీయింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.
Thank you, Mr. C.S. Reddy, sir, for the exceptional ground scenario and like what is the road map అంటే కార్యాచరణ ఎట్లా ఉండాలి ఏంటి అనే దాని మీద చాలా బాగా మాట్లాడారు. రైతు నుంచి రైతు సంఘాలు ఎట్లా దాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, మాలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఎలా మేము మీతో కలిసి పనిచేయచ్చు అనేది ఒకలాంటి ఒక బ్రాడ్ ఒకటి కంబైన్ ఫోటో విత్ మూమెంటోస్.